A very warm good morning to one and all present here. I, Sankardev, welcome you all to the second day of the district level Viksit Bharat Youth Parliament. So to begin with, we have amongst us a panel of judges and also our speaker. So first of all, I would like to request Dr. Dibrugarh Gogoi, Coordinator IQAC of DHSK College, to come upon the stage and have a seat as a speaker of today's session. I request our students to kindly felicitate him. Thank you. Now, moving on to our panel of judges, we have amongst us our respected Dr. Ranjit Sinha sir, retired Associate Professor of Political Science Department, Dibrugarh College. Sir, I welcome you. Kindly come over the stage and have your seat on the dais. I request our students to felicitate him. Thank you. Now we have with us Dr. Mridul Sharma sir, Coordinator of Examinations, DHSK College. I request sir to come over the dais and have his seat. And I request our students to felicitate him. We have with us Mr. Ranendra Khaun sir, Assistant Professor of Political Science Department and also Program Officer of NSS Unit, DDR College, Sabua. I request sir to come over the dais and have his seat. I request our students to felicitate him. Thank you. And last but not the least, we have with us Dr. Biraj Datta sir, Assistant Professor, Political Science Department of DHSK College and also former NSS Program Officer of DHSK College Unit. I request our students to felicitate him. So as we all have known, we have our speaker for today's session as Dr. Dibrugarh Gogoi sir. I request sir to kindly speak a few words. Good morning to everybody, the present here. সুপ্ৰভাত জনালোঁ সকলোলৈকে আজি দ্বিতীয় দিনৰ এই অনুষ্ঠানত সকলো পাৰ্টিচিপেণ্টক মই প্ৰথমতে ইয়াৰ অহাৰ বাবে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে তেখেতলোকক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ প্ৰথমতে মই মোক আজি ইয়াত অধ্যক্ষ হিচাপে যেতিয়া নিমন্ত্ৰণ কৰিছে মই সেই দায়িত্বটো পালন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি গৈছোঁ আমাৰ মাজত উপস্থিত থকা সন্মানীয় বিচাৰকসকল আছে আমি সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি মই বেছি সময় নকৰোঁ এটা কথা জনাও যে আজি যোনটো আমাৰ সদনৰ পবিত্ৰতা আৰু সদনৰ মৰ্যাদা আমি ৰক্ষা কৰি আজি যিটো টপিকৰ ওপৰত আমি আলোচনা কৰিম ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন আৰু সেই টপিকটোৰ ওপৰত সকলোৱে অংশগ্ৰহণ কৰিব আৰু তেখেতলোকৰ মনৰ ভাৱবিলাক প্ৰকাশ কৰিব দ্বিতীয়তে হ'ল আমি যিটো টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম বা উপস্থাপন কৰিম তাৰ সময় নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে 3 মিনিট সময়ৰ ভিতৰত সকলোবিলাক আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু মই ভাবোঁ যে আজি এই অনুষ্ঠানটোত যিসকল বিচাৰক আছে বিচাৰকসকলে সেই টপিকৰ ওপৰত সকলোৱে বিচাৰ কৰিব আৰু তেখেতলোকে সদনৰ যোনটো নিয়ম দ্বিতীয়তে হ'ল আমি মৰ্যাদা আছে মৰ্যাদা মান ৰাখি কামবিলাক আগবাঢ়িব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু তেখেতলোকক এই অনুষ্ঠানটোক সুচাৰুৰূপে চলাই নিবৰ বাবে মই তেখেতলোকক অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু ইয়াকে কৈ মোৰ অধ্যক্ষৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ আৰু আজিৰ এই যোনটো দ্বিতীয় দিনৰ যোনটো কাৰ্যসূচী মই আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে আমাৰ সন্মানীয় বিচাৰকসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ ধন্যবাদ কৰিছোঁ আৰু ইয়াকে কৈ মোৰ অধ্যক্ষৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ আৰু আজিৰ এই যোনটো দ্বিতীয়
দিনৰ যোনটো কাৰ্যসূচী মই আৰম্ভ কৰিবৰ বাবে আমাৰ সন্মানীয় বিচাৰকসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ধন্যবাদ। So to begin with, we have with us the list of participants. I would now like to call upon our first participant, Ankita Gogoi from DHSK College. Serial number 16. Respected Speaker, sir, and my fellow delegates, a very good morning to you all. It is an absolute honor to stand before you today to discuss a vision that could reshape the future of our democracy, one nation, one election. Imagine an India where governance is uninterrupted, where policies are framed with long-term vision rather than short-term electoral gains, where the country's resources are spent on development rather than endless elections. This is not just an idea, this is a necessity for Viksit Bharat, a developed India by 2047. The idea of simultaneous elections is not new. It was first proposed by the Law Commission of India in 1983 and has been debated ever since. The Covin Committee report highlights that frequent elections mean the model code of conduct is in a place for long stretches, stalling policy decisions and slowing governance. This disruption is not an inherent flaw in our system, but rather a challenge we can overcome with the right reforms. Today, we find ourselves in a cycle of continuous election cycles, Lok Sabha, state assemblies, local bodies, happening at different times. This affects governance, burden taxpayers, and keeps political parties in campaign mode rather than focusing on real issues. The 2019 Lok Sabha elections alone cost 60,000 crores, while frequent elections continue to drain resources. In contrast, holding simultaneous elections may require additional voting machines estimated at 4,500 crores, but this is a small price to pay compared to the recurring expenditure of separate polls. Beyond cost savings, this reform could boost economic growth, increase GDP, and even help reduce inflation. Frequent elections also put a strain on security forces. For example, during the 2017 UP elections, 85,000 paramilitary personnel were deployed, diverting resources that could have been used elsewhere. The choice is ours. Do we continue with inefficiency, or do we embrace a reform that can reshape India's future? If we truly want a Viksit Bharat by 2047, then one nation, one election is not just an idea, but a necessity we must act upon. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. We have our next participant, Anamika Kumari Shah. Ankita Borgohai. Serial number 15 from DHSK College. এক দেশ এক নিৰ্বাচন একতাবদ্ধ সিদ্ধান্ত শক্তিশালী ভৱিষ্যত। সুপ্ৰভাত সকলোকে। আজিৰ এই শুভ সুযোগত মই এক দেশ এক নিৰ্বাচন বিকশিত ভাৰতৰ পথ প্ৰশস্তকৰণৰ ওপৰত কিছু কথা ভাগ বতৰা কৰিবলৈ পাই অত্যন্ত আনন্দিত। ভাৰতৰ দৰে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত ভাৰতৰ দৰে এখন গণতান্ত্ৰিক দেশত এক সুশাসন ব্যৱস্থা পৰিচালিত কৰিবৰ বাবে দীৰ্ঘস্থায়ী নীতি আৰু স্থিৰ চৰকাৰৰ অত্যন্ত প্ৰয়োজনীয়। এক দেশ এক নিৰ্বাচন, যাৰ অৰ্থ হৈছে একে সময়তে দেশৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনসমূহ অনুষ্ঠিত কৰা। এই পৰিকল্পনাৰ মূল উদ্দেশ্য হৈছে দেশৰ মূল্যৱান শক্তি, সম্পদ আৰু সময়ৰ সদ্ব্যৱহাৰ কৰি দেশখনক এক বিকশিত ভাৰত ৰূপে বিশ্ব দৰবাৰত পৰিচিত কৰা।
ভাৰতৰ বাবে ই কোনো ধৰণৰ নতুন বিষয় নহয়, কিয়নো ভাৰতৰ প্ৰথম নিৰ্বাচন 1951 পৰা 52 চনত অনুষ্ঠিত হোৱা এই নিৰ্বাচনৰ পৰা 1967 চনলৈকে ই বাহাল আছিল। যদিও আমাৰ সংবিধানৰ 83 নং, 85 নং, 172, 74, 324 আৰু 356 নং অনুচ্ছেদৰ প্ৰকোপত পৰি ৰাজ্যিক চৰকাৰসমূহৰ ভংগ আৰু পুনৰ গঠন কৰি তাক নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে বৰ্তমানৰ দৰে কাহানি ওলানি নিচিগা এক নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া প্ৰচলন হ'বলৈ ধৰিলে। সেয়ে দেখি নীতি আয়োগে 2017 চনত এক দেশ এক নিৰ্বাচন প্ৰস্তাৱ দি আগবঢ়াইছে। এই প্ৰস্তাৱটি আগবঢ়োৱাৰ মূলতে আছে আমাৰ দেশত ঘটি থকা বা সন্মুখীন হৈ থকা বহুতো সমস্যা। যেনেকৈ অৰ্থনৈতিকভাৱে ক'বলৈ গ'লে দেশত ধনৰ অপব্যয় হোৱাৰ দৰে হৈছে। 2019 বৰ্ষৰ বিগত নিৰ্বাচনটোত দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে প্ৰায় 60,000 কোটি টকা ধনৰ ব্যয় হৈছে। এই ধন হয়তো মূলতে এক নিৰ্বাচনৰ প্ৰকল্পটো যদি কাৰ্যকৰী কৰা হয়, তাৰ ধনৰ বহু অংশ ৰাহি হৈ সেই ধন দেশৰ অৰ্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আন্তঃগাঁথনিৰ দৰে বৃহৎ দিশসমূহত নিয়োগ কৰিব পৰা যাব। তাৰ লগতে শিক্ষা দিশত ই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বাধাৰূপে থিয় হৈছে, কিয়নো নিৰ্বাচন কাৰ্যত আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকল ব্যস্ত থাকিবলগীয়া হয়, যাৰ বাবে দেশৰ মানদণ্ডস্বৰূপ নিবনুৱাসকল শিক্ষাৰ্থীসকলে সমস্যাত ভুগিবলগীয়া হয় আৰু নিজৰ শিক্ষাবৰ্ষৰ মূল্যৱান সময় ত্যাগ কৰিবলগীয়াত পৰে। লগতে দেশৰ সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আদি সকলো দিশৰ সৰ্বাংগীন বিকাশৰ হকে এক দেশ এক নিৰ্বাচনটো Thank you. Now we have Anushri Borpatra Gohai from DHSK College. There will only be one bell, which will be the final bell. It will be rang after 3 minutes. Okay? Serial number 19. 19. Yes. Right. এক দেশ এক নিৰ্বাচন কৰিম সফল ৰূপত ৰূপায়ণ। আজি সভাত উপস্থিত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মহামান্য সদন, আজি সদনত উপস্থাপিত বিষয়টো হৈছে এক দেশ এক নিৰ্বাচন। আৰম্ভণিৰ পূৰ্বে মই ক'ব বিচাৰোঁ যে 2009 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমানলৈকে নিৰ্বাচনৰ নামতে কোটি কোটি টকা খৰচ হৈছে। ইয়াৰ হিচাপ 60,000 কোটিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1,50,000 কোটি টকালৈকে হৈছে। এইবোৰ মাথো নিৰ্বাচনৰ নামতেই ব্যয় হৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ যোগেদি লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ যোনখন নিৰ্বাচন সেয়া একেলগে কৰিবৰ বাবে প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই বিষয়টো নতুন নহয়। 1947 চনৰ দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 1952 চনৰ পৰা 1967 চনলৈকে হোৱা নিৰ্বাচনত ৰাজ্যসভা আৰু লোকসভাৰ যোনটো নিৰ্বাচনত সেয়া একেলগে হৈছিল, কিন্তু তাৰ পিছত বিভিন্ন ৰাজনৈতিক অস্থিৰতাৰ বাবে এয়া বৰ্জিত কৰিবলগীয়া হৈছিল। কিন্তু 2023 বৰ্ষত ভাৰতৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি ৰামনাথ কোবিন্দ ছাৰ ডাঙৰীয়াৰ প্ৰস্তাৱ দ্য ল কমিশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এই প্ৰস্তাৱটো পুনৰ গ্ৰহণ কৰা হৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক দেশৰ এগৰাকী যুৱ প্ৰতিনিধি হিচাপে মই এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ পক্ষে হৈ কিছু কথা ক'ব বিচাৰোঁ। যদি দেশত এখনে নিৰ্বাচন হয়, 5 বছৰৰ মূৰত যদি এখনে নিৰ্বাচনে, মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এয়া দেশৰ পক্ষে মই সুফল হৈছে বুলি ক'ব পাৰিম। কাৰণ নিৰ্বাচনৰ নামতে প্ৰতি বছৰে 2-3 বছৰৰ মূৰে মূৰে দেশত হাজাৰ হাজাৰ কোটি টকা মাথো নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ, প্ৰাৰ্থী আৰু পাৰ্টি নামত খৰচ কৰা হৈছে। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইয়াৰ লগতে
বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় অধ্যক্ষ শিক্ষক আদিকে আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন চৰকাৰী নেতা চৰকাৰী কৰ্মচাৰীকো এই নিৰ্বাচনৰ কামত নিয়োগ কৰা হয় সেই সময়ত কিন্তু মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সেই টকাসমূহ বা সেই তেওঁলোকৰ যোনবোৰ সময় সেইবোৰ হেয়াত ব্যয় নকৰি সেই নিৰ্বাচনৰ সেই সময়ত ব্যয় নকৰি মাথো এবাৰে যদি নিৰ্বাচন কৰা হয় তেতিয়া তেওঁলোকে নিজৰ নৈতিক কৰ্তব্য বা অব্যাহত নাৰাখি নিজৰ নৈতিক কৰ্তব্য কৰাত তেওঁলোক সফল হ'ব বুলি মই বিশ্বাস কৰিছোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ইয়াৰ লগতে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনৰ কামত সময় ব্যয় কৰাতকৈ নেতা মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় ক্ষমা কৰিব ইয়াকে কয় মই বক্তব্য সামৰি মাৰিছোঁ Next we have serial number 43, Jessica Deory. A very good morning to our honorable speaker, respected judges, teachers, and my dear friends. Today, I, Jessica Deory, stand here to discuss on the topic that has the potential to transform India's democratic framework, one nation, one election. This idea is not just a policy proposal, it is a vision for a more efficient, stable, and a governance-oriented India. Well, what is one nation, one election? The concept is simple, yet revolutionary, holding simultaneous elections for the Lok Sabha and all state legislative assemblies across India. This means that voters would cast their ballots for both state and central government on the same day or within a short span of time. From 1951 to 1967, India conducted simultaneous elections for the Lok Sabha and state assemblies during the first 2 decades of independence. In 1967, the cycle was disrupted due to the premature dissolution of some state assemblies and the Lok Sabha. Since then, elections have been held separately, leading to frequent polls. In 1983, the Election Commission of India first proposed the concept of simultaneous election to reduce cost and improve governance. In 2017, the Niti Aayog released a working paper advocating for one nation, one election. In 2018, the Law Commission of India submitted a draft report suggesting constitutional amendment to implement this idea. However, the idea of simultaneous elections is not new. Countries like Sweden, Belgium, and South Africa have successfully implemented this system. Even in India, simultaneous elections were held. It worked then and it can work now. Now, why do we need one nation, one election? Let me outline the key benefits of this proposal. Firstly, it is cost efficiency. Elections in India are expensive. The 2019 Lok Sabha election cost approximately 50,000 crore. By holding simultaneous election, we can significantly reduce the cost of campaigning, logistics, and security arrangement. These savings can be redirected toward critical areas like education, healthcare, and infrastructure. Secondly, it leads to better governance. Frequent elections lead to the imposition of the Model Code of Conduct, which restricts government from announcing new policies or projects. With one nation, one election, government can focus on governance rather than being in constant election mode. At last, I would like to conclude my speech by saying that one nation, one election is not just a policy reform, it is a step towards a more efficient, stable, and governance-oriented India. It will save resources, reduce policy paralysis, and allow government to focus on what truly matters. As a student of political science and a proud Indian, I believe it is our responsibility to advocate for reforms that strengthen our democracy. Thank you. Thank you. Now we have serial number 27, Chinmoy Hazarika from DHSK College. নমস্কাৰ মহামান্য সদন আৰু সদনৰ উপস্থিত মোৰ সন্মানীয় ব্যক্তিসকল আজি সদনৰ উপস্থিত প্ৰস্তাৱটি হৈছে এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন
যিটো ব্যৱস্থাৰ যোৱা কেইটামান মুহূৰ্তৰ পৰাই এক জাতীয় গুৰুত্ব লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যিটোৱে নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থাত পুনৰ সংজ্ঞায়িত কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে। আমি সকলোৱে জানো যে ভাৰতবৰ্ষ এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ। চ' ভাৰতবৰ্ষত আমি দেখি অহাৰ পৰাই যে যি লোকসভা আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন পৃথকে পৃথকে নিৰ্বাচিত হৈ আহিছে। আৰু এনেদৰে এইবোৰ নিৰ্বাচন হৈ থকাৰ ফলত এইটো আমি সকলোৱে দেখি আহিছোঁ যে যি ৰাজহুৱা ব্যয়, সেই ৰাজহুৱা যি ধন খৰচ আৰু লগতে যি প্ৰশাসনিক তথা নিৰাপত্তা বাহিনীৰ ওপৰত যি বোজা, সেই বোজা আমি দেখিবলৈ পাই আহিছোঁ। আমি যদি বিভিন্ন সূত্ৰ অনুসৰি আমি ক'বলৈ যাওঁ যে দেখোঁ যে 2009 চনৰ যি 2014 চনৰ যি লোকসভা নিৰ্বাচন আছিলে, সেই লোকসভা নিৰ্বাচনত 30,000 কোটি টকা আৰু 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত 60,000 কোটি টকা ব্যয় হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু এনেবোৰ কিছুমান সমস্যাৰ বাবেই যে বৰ্তমান আমাৰ মাজত এটা প্ৰস্তাৱ নতুনকৈ আজি সদনতো গৃহীত হৈ সদনত উপস্থাপন কৰা হৈছে যে কি এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন। এই প্ৰস্তাৱটো যেতিয়া গৃহীত হ'ব, এই প্ৰস্তাৱটো গৃহীত হোৱাৰ পাছত যি আমাৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্যিক যি বিধানসভা আছে, সেই ৰাজ্যিক বিধানসভা নিৰ্বাচনটো একেটা সময়তে একেলগতে সকলো ঠাইতে অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব। মই ভাবোঁ যে এই নিৰ্বাচন যেতিয়া সকলো ঠাইতে এটা সময়ৰ বাবে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব, তেতিয়া যি আমাৰ ৰাজহুৱা যি ধন খৰচ, ৰাজহুৱা ব্যয়, সেইটো হ্ৰাস পাব। লগতে যি নিৰাপত্তা আৰক্ষী তথা প্ৰশাসনিক বিষয়াৰ ওপৰত যিটো বোজা, সেই বোজা কম পৰিমাণে হ্ৰাস পাই অহা দেখিবলৈ পোৱা যাব। এই বছৰ বিশেষকৈ নতুন নহয়, যেতিয়া 1952 চনৰ পৰা 1967 চনলৈকে যি নিৰ্বাচন আছিলে, সেই নিৰ্বাচনলৈকে সেই লোকসভাৰ ৰাজ্যিক বিধানসভা যি নিৰ্বাচন সমন্বয়ত অনুষ্ঠিত হৈছিল। কিন্তু সেই সময়ত কিছুমান ৰাজনৈতিক অস্থিৰতা আদিৰ বাবে এই নিৰ্বাচনটো সলনি হৈছিল যদিও, কিন্তু মই ভাবোঁ যে এতিয়া যদি এই ব্যৱস্থাটো প্ৰণয়ন কৰে, ই আমাৰ দেশখনক উন্নতিৰ দিশে, আমাৰ দেশখনৰ গণতন্ত্ৰক আগবঢ়াই নিয়াত যথেষ্ট সহায় কৰিব। ইয়াৰ উপৰি মই এইখিনিতে এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে আজিৰ যুগ যিহেতু বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ যুগ, আমি সকলোৱে জানো যে আজিৰ যুগত আমি অনলাইন প্ৰযুক্তিবিদ্যাৰ জৰিয়তে আমি বিভিন্ন কাম কৰি আহিছোঁ। কিন্তু মই ভাবোঁ যে আজিৰ সময়ত আমাৰ যিহেতু আমি সকলোৱে আমাৰ যি ভোটাৰ পৰ্টেল আছেই, মোবাইলত আছেই, চ' এইটো ছিষ্টেম কৰিব পাৰে যে এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন যেতিয়া কৰি দিব, সেই ব্যৱস্থাৰ লগত সংগতি ৰাখি যে এটা ভোটাৰ পৰ্টেল খুলি পেলাই যে আমাৰ যিসকল নাগৰিক আছে, সকলোৰে হাতত এটা অনলাইন মোবাইল ফোন থাকেই, তেওঁলোকে সেই মোবাইল ফোনৰ জৰিয়তে ভোট প্ৰদান কৰি তেওঁলোকে বহুমূলীয়া ভোট প্ৰদান কৰি নিৰ্বাচনটো সুকলমে পাৰ কৰিব পাৰে। যাৰ ফলত যে যিমানেই ডাঙৰ নহওক লোকসভা ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ একেলগে নিৰ্বাচন হ'লেও তেওঁলোকে ঘৰতে বহি সেই নিৰ্বাচনত ভোট প্ৰদান কৰি সেই নিৰ্বাচন ব্যৱস্থা সফল কৰি তুলিব পাৰিব। এনেবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে। আমাৰ আজি সদনত মই এইটো উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ, এনে কিছুমান ব্যৱস্থা আমি গ্ৰহণ কৰা উচিত, যিবোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে আমাৰ দেশখন, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ এখন বিকশিত ভাৰত হিচাপে গঢ় লৈ তোলাত সহায় কৰিব। ইয়াত সদনত উপস্থিত থকা লোকসকলক উদ্দেশ্যি মই ক'ব বিচাৰোঁ যে আহক আমি সকলো ওলাই আহিব লাগে। আমি সকলোৱে আমাৰ যি বিকশিত আমাৰ দেশখনক, আমাৰ যি ভাৰত, আমাৰ ৰাষ্ট্ৰখনক এক উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ় লৈ তোলাত আগবাঢ়ি যাব লাগে। এতিয়া এই আজি আমি সদনত উপস্থাপন যিটো বিষয়টো, সেই বিষয়টো আমি গ্ৰহণ কৰোঁৱে বা নকৰোঁ, কিন্তু আমি সকলোৱে এটা কথা গুৰুত্ব দিব লাগিব যাতে সেই আমাৰ এই ব্যৱস্থাটো গ্ৰহণ কৰোঁতে যাতে আমাৰ সংসদীয় ব্যৱস্থা বা গণতন্ত্ৰ ব্যৱস্থা আৰু যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় ব্যৱস্থাত কোনো ধৰণৰ অক্ষৰ থাকি যে আমি এই ব্যৱস্থাটো প্ৰণয়ন কৰি আমাৰ দেশখনক এখন বিকশিত ভাৰত হিচাপে গঢ় লৈ তুলিব পাৰোঁ। ইয়াকে কৈ আজি সদনৰ মোৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। জয় আই অসম। Thank you. Next we have serial number 60 Moitri Sutia from ACPHS College. Moitri Sutia, ACPHS College. Hello. Imagine a river flowing smoothly towards the ocean, uninterrupted and strong. Now imagine placing dams every few kilometers, slowing its course, disrupting its flow. Isn't this what the frequent elections do to our nation's progress? Yes. So one nation, one election offers a chance to remove those barriers and pave the way for Viksit Bharat, a developed India. Good morning, honorable judges, respected faculties, ladies and gentlemen assembled over here. Today, I, Maitri Sutia, student of Bachelor of Physiotherapy, stand before you to speak about one nation, one election, paving the way for Viksit Bharat. Today, elections are held across the country at different times, creating a constant cycle of campaigning and political drama. The government, instead of focusing on policies and progress, gets caught in the web of votes and victories.
Each election costs thousands of crores money that could build schools, hospitals, and infrastructure. Imagine the change if those resources were used for development instead of decorations for rallies. But it's not just about money. Think of a farmer waiting for subsidies or a student hoping for better education. When government shifts focus every few months, policy change, promises fade, and progress halts. One synchronized election would bring stability. Government would get uninterrupted time to work on long-term plans, ensuring farmers reap the benefits of consistent policy and students find their classrooms filled with opportunities, not with empty promises. Some may argue that frequent elections keep democracy alive, but true democracy isn't about voting every year. It's about ensuring that the leaders we elect have the time and focus to serve us. Great nations don't build themselves overnight. They need vision, stability, and time. One nation, one election. All these problems, because this will reduce the economic cost. It will also increase the investment. It is also instead it will invest all the money. It will help to invest all the money in not only in one part of elections, but in many other issues such as financial support to the poor, infrastructure development, economic growth, Have the etc. time and focus. As Imagine India today is in the way of development, so one nation, one election will lead India to be a developed country. Lastly, it will not be the efforts of only the government, but also the people
but also the people along with the government, so that we can see our country to be a developed country in the future. Thank you. Efforts of Thank you. Next, we have serial number 77, Priyadarshini Rajkaur from DHSK College. Good morning, respected speaker and my fellow delegates. So today I'm covering the topic of one nation and one election. By the sentence or by the words, one nation, one election, itself represents its meaning. So the idea of one nation, one elections isn't new, but it's certainly it comes into the recent years. In the early years of independence, simultaneous elections were held or used to be taken place from the year 1950 to 1967. But a sudden shift away from the simultaneous elections took place. So I'll try to give you memorizable, understandable reasons that why a sudden shift away from simultaneous elections took place. So as we know, in 1959, the Kerala's communist government was dissolved or disintegrated after intense oppositions from the religion and political group. And then again in 1968, the Haryana government faces a rampant defections leading to assembly dissolutions. Thereafter, fresh elections were held, putting the Haryana elections into a different time zones. And again in 1971, the Indira Gandhi elections, Indira Gandhi dissolved the Lok Sabha elections, to solidify her position, which is another reason of not a simultaneous election. So over the time, many such cases meant the electoral cycles for different states happen at different time. The idea of one nation, one election also rise its proposals in the time of coalition's government and the midterm elections, but it didn't get that much of importance and the attentions or the popularization. But the real turning point came when our present Prime Minister PM Modi actually revived the proposal again in 2017. And in 2023, the government formed a committee which is led by our former President Ramnath Kovind to explore the usefulness of this proposal, one nation and one election. So what does the committee report actually says? The committee of one nation, one nations says that the frequent election is placed for long stretches and which stalls policy decisions and slow on government. So the argument is that simultaneous elections could avoid and allow for smoother functioning and government. So one nation and one election is a proposal to synchronize all elections to be held on the same day or within a same specific period of time. The major objectives of the proposal, thank you, I would like to conclude my speech. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Next we have serial number 78, Priyanko Kaur from DHSK Commerce College. Good morning, everyone, respected judges, and my dear friends. Today, I stand before you to talk about an idea that could transform the future of India, that is, one nation, one election. This proposal suggests holding simultaneous election for both the Lok Sabha and state assemblies all at once, instead of the current practices where elections are held at different times throughout the year. At first glance, this may seem like a simple change, but it
impacts could be profound for our democracy. India conducts multiple elections, often leading to political instability, wasting of resources, and distracting governments for real governance. With one nation, one election, we could save time, money, and the efforts that are spent repeatedly on campaigning, organizing, and securing votes. Lastly, one nation, one election could shift the focus of local issues to national issues. It would encourage politicians to think about the bigger picture, that is, economic growth, job creation, and national security, and also to work towards creating a unified vision for a Viksit Bharat, that is, a developed and prosperous India. Thank you. Thank you. Next we have serial number 84, Renuka Pulami from Moran Commerce College. মাননীয় সদন আৰু ইয়াত উপস্থিত থকা সকলোলৈ মই নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি মোৰ ক'বলগীয়া বিষয়টো হৈছে ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন। ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন হয়নো কি? ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন হৈছে সমগ্ৰ দেশজুতি একেদিনাত একেলগে ইলেকশ্যনবোৰ কৰা, অনুষ্ঠান কৰা। ইয়াত লোকসভা, বিধানসভা আৰু স্থানীয় ইলেকশ্যনবোৰ অনুষ্ঠিত কৰা হয়। আগত ভাৰতত 1952, 1957, 1962 আৰু 1967ত লোকসভা, বিধানসভা ইলেকশ্যন একেলগে অনুষ্ঠান কৰা হৈছিল। কিন্তু 1967ৰ পাছত কিছুমান ৰাজ্য চৰকাৰৰ অকাল পতনৰ হোৱাত পৃথক পৃথক ইলেকশ্যন আৰম্ভ হয়। পুনৰ এবাৰ ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন আৰম্ভ কৰিবলৈ চৰকাৰে প্ৰস্তাৱ দিছে। কিবা এটা বস্তু আমি কিনিবলৈ যাওঁতে তাৰ সুবিধা আৰু অসুবিধা আমি দুটাই জানি লওঁ। সেনেকৈকে মোৰ আগত বহুতে সুবিধা কৈ গৈছে, তো মই অসুবিধা ক'বলৈ আগবাঢ়িছোঁ। প্ৰথমত অৰ্থনৈতিক যুক্তি। ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যনৰ পৰা অৰ্থনৈতিক উন্নয়ন হ'ব বুলি কৈছে। হয়নে নহয় নাজানো, কিন্তু যদি সমগ্ৰ দেশজুতিত একেদিনাত ইলেকশ্যন হয়, তেতিয়া তিনিগুণ EVMs আৰু VVPAT মেচিন লাগিব। ইয়াৰ বহুতো ডাঙৰ ফাইনেন্সিয়েল আৰু লজিষ্টিকেল ইম্পেক্ট পৰিব চৰকাৰৰ ওপৰত। আৰু এটা অসুবিধা হৈছে, যেতিয়া ইলেকশ্যনসমূহ অনুষ্ঠান কৰা হয়, তেতিয়া সেই ইলেকশ্যনসমূহ ভালকৈ চলি যাবলৈ নিৰাপত্তা বাহিনীৰ প্ৰয়োজন হয়। যদি সমগ্ৰ দেশজুতিত একেলগতে ইলেকশ্যন হয়, তেনেহ'লে প্ৰতিটো ৰাজ্যৰ প্ৰতিটো ইলেকশ্যন চেণ্টাৰত নিৰাপত্তা বাহিনীৰ প্ৰয়োজন হ'ব। কিমানবোৰ চেণ্টাৰত ইমান বেছি নিৰাপত্তা বাহিনী দিবলৈ সম্ভৱ নহয়। তো তাৰ ফলত শত্ৰু দেশৰ চৰকাৰে আমাৰ ক্ষতি কৰাৰ বাবে ভাল সুযোগ লাভ কৰিব। ইয়াতে কৈ মই মোৰ বক্তব্য সামৰি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। Thank you. Serial number 83, Rakhi Neog. Okay, so our speaker has some urgent work, so he has to leave.
So in place of that, we have Deputy Speaker for today's session, Dr. Uttam Mohan, Academic Coordinator, DHSK College. So I request sir to kindly take his chair. Okay, let's begin the session. So before that, I would like to request our student to kindly felicitate our Deputy Speaker. May I call upon Rakhi Neog? Is she present? Rakhi Neog from, I think, Moran Commerce College. Okay. Satya Ranjan Sonowal, serial number 90 from Moran Commerce College. 9090. এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন এখন শক্তিশালী ভাৰত গঠন কৰা ই এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় ন্যায়াধীশগণ আৰু মোৰ সহপাঠীসকল মই চৈত্ৰৰঞ্জন সোণোৱাল আজিৰ সভাত এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন এই গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপটোৰ ওপৰত মোৰ মত প্ৰকাশ কৰাৰ সুযোগ পাই মই নিজকে গৌৰৱান্বিত অনুভৱ কৰিছোঁ ভাৰতৰ দৰে এখন বৈচিত্ৰ্যময় আৰু গতিশীল দেশত একেলগে লোকসভা আৰু ৰাজ্যিক বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন একেলগে অনুষ্ঠিত কৰাটো ই এক পৰিৱৰ্তনশীল পদক্ষেপ হ'ব এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন ইয়াৰ কিছু সুবিধা যেনে আৰ্থিক ব্যয় হ্ৰাস হোৱা একেলগে গোটেই দেশত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে বহু পৰিমাণৰ ধন সংৰক্ষিত হ'ব যি ধন আমি বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাৰ্যত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰিম যেনে শিক্ষা স্বাস্থ্য আৰু ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ ডেভেলপমেণ্টত আৰু ৰাজনৈতিক স্থিৰতা কোনো এখন চৰকাৰ দীৰ্ঘদিনৰ বাবে থাকিলে সেই চৰকাৰখনে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাৰ্য কৰিব পাৰিব আৰু দেশৰ বা বিদেশৰ বিনিয়োগকাৰীসকলে দেশত বিনিয়োগ কৰি অৰ্থনৈতিক দিশ অৱলম্বন কৰিব তদুপৰি ইয়াৰ কিছু অসুবিধাও আছে যেনে প্ৰশাসনৰ ওপৰত চাপ গোটেই দেশত একেলগে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে প্ৰশাসনৰ ওপৰত যথেষ্ট হেঁচা পৰিব আৰু ৰাজনৈতিক প্ৰতিৰোধ আঞ্চলিক দলসমূহে নিজৰ প্ৰভাৱ হ্ৰাস হোৱাৰ ভয়ত প্ৰতিবাদ কৰিব পাৰে এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন ইয়াৰ বাবে ল'ব পৰা কিছু পদক্ষেপ যেনে ডিজিটেল ভোটিং ছিষ্টেম ইয়াৰ যোগেদি বিভিন্ন ঠাইত থকা লোকসকলে সেই ঠাইৰ পৰাই নিজৰ ভোট দিব পাৰিব আৰু ই কম খৰচী আৰু ই যথেষ্ট সময় বচাব এক ৰাষ্ট্ৰীয় কেলেণ্ডাৰ প্ৰস্তুত এখন ৰাষ্ট্ৰীয় নিৰ্বাচনী কেলেণ্ডাৰ প্ৰস্তুত কৰিলে যিয়ে ৰাজনৈতিক স্থিৰতা আৰু ভৱিষ্যতে হ'বলগীয়া দীৰ্ঘম্যাদী নীতি সেইসমূহ প্ৰয়োগ কৰিবলৈ যথেষ্ট সুবিধা কৰি দিব আৰু আধুনিক প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ যেনে ইভিএমৰ প্ৰযুক্তিৰ লগতে বায়'মেট্ৰিক আৰু ব্লকচেইনৰ প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰি নিৰ্বাচন সঠিক আৰু সুৰক্ষিত কৰি দিব পাৰি আৰু শেষত মই ক'বলৈ গ'লে এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন এই ধাৰণাটো কেৱল এক ৰাজনৈতিক সংস্কাৰ নহয় ই ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰক শক্তিশালী আৰু উন্নত কৰি তোলাৰ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ পদক্ষেপ একেলগে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে ইয়াৰ সুবিধাৰ লগতে ইয়াৰ যথেষ্ট অসুবিধাও হ'ব গতিকে আমি সকলোৱে অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈ
আমি নিজৰ দেশখন উন্নত কৰিব পাৰিম। জয় হিন্দ, জয় আই অসম। ধন্যবাদ। Thank you. Thank you. Next we have serial number 91, Saurav Jyoti Das from DHSK College. সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মহামান্য সদন, আজিৰ আলোচনাৰ বিষয় এক ৰাষ্ট্ৰ আৰু এক নিৰ্বাচন। যি সময়ত নেকি আমি পাতিব লাগিছিল সীমা সমস্যাৰ কথা, যি সময়ত পাতিব লাগিছিল নিবনুৱা সমস্যাৰ কথা, যি সময়ত পাতিব লাগিছিল শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ কথা, সেই সময়ত পাতিছোঁ আমি এটা সুস্থিৰভাৱে চলি থকা গণতন্ত্ৰ ব্যৱস্থাৰ পৰিৱৰ্তনৰ কথা। যি কি নহওক, যদিওবা এই ব্যৱস্থাই কম খৰচ আৰু সময়ৰ অপচয় ৰোধ কৰিব, তথাপিও এই ব্যৱস্থাৰ বিৱৰ্তনৰ ফলত আমাৰ বহুতো জটিলতা আৰু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হ'ব পাৰে। এই ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ ফলত ভাৰতৰ যিসমূহ আঞ্চলিক ৰাজনৈতিক দল, সেই দলসমূহৰ অস্তিত্ব নাইকিয়া হ'ব আৰু তেওঁলোকৰ গুৰুত্ব কমি আহিব। এই ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ ফলত ভাৰতৰ যি স্থানীয় সমস্যা, ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰ বিপৰীতে এই স্থানীয় সমস্যাসমূহে কমকৈ গুৰুত্ব পাব। ফলত অসমৰ দৰে পিছপৰা ৰাজ্যসমূহৰ বুকুলৈ কাল অমানিশা নামি আহিব। ভাৰতৰ দৰে গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰত যে বিৰোধী দলৰ ভূমিকা, সেই ভূমিকাও ইয়াৰ ফলত কমি অহাৰ সম্ভাৱনা অধিক। লগতে ভাৰতৰ যি এখন সুস্থিৰ সংবিধান আছে, সেই সংবিধানো সাল সলনিৰ কৰিবলগীয়া পৰিস্থিতিৰ অহা সম্ভাৱনাও অধিক। শেষত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মহামান্য সদন, এতিয়াও সময় আছে। আহক জাতিৰ স্বাৰ্থত আৰু ৰাষ্ট্ৰৰ স্বাৰ্থত আমি এই বিধেয়কখন গৃহীত কৰাৰ পূৰ্বে এবাৰ গভীৰভাৱে চিন্তা চৰ্চা কৰোঁ। ধন্যবাদ। Thank you. Next we have serial number 92, Shilpi Phukon from DHSK College. My greetings to Honorable Speaker, sir, and respected dignitaries, judges, and my dear fellow youth leaders. I am Shilpi Phukon, and I'm from DHSK College, Dibrugarh district itself. Today, I stand before you to speak on a vision that has the power to transform our democracy. One nation, one election. How powerful does it sound? This idea is not just about administrative convenience. It is about strengthening the very foundation of our democracy. Imagine a nation where elections, instead of happening every few months, are held together. It allows governments to focus on governance rather than perpetual electioneering. Dr. B.R. Ambedkar once said, however good a constitution may be, if those who implement it are not good, it will prove to be bad. Frequent elections often diverts attention from governance, affecting long-term policy making and development. So the question that arises here is, why do we need one nation, one election? Efficiency and stability. First point. With simultaneous elections, governments can function with stability, making long-term policies that benefits every citizen. Number two, economic savings. We all are aware of this. Conducting elections rapidly is an expensive affair. The money saved can be used in education, hospitals, and youth empowerment. Point number three is reduced political polarization. Frequent elections lead to a constant political atmosphere, affecting national unity. As Swami Vivekananda also said,
Arise, awake, and stop not till the goal is achieved. Our goal should be development, not division. Okay, so now let's come into the part of some history. The first general elections in 1952 were a landmark in our democratic journey. Until 1967, India held simultaneous elections. However, political instability and government dissolutions in the late 1960s disrupted this practice. The 117th Law Commission report in 1999 and the report of Niti Aayog's 2017 reports have reignited this debate again in front of us. So now, I would not lie anything about this bill, but as a voter, I see both sides. Thank you for this insightful discussion on such an important topic like this. So the future is calling, and this time, India must answer. Thank you so much. Next participant, serial number 94, Shamal Bora from Moran Commerce College. নমস্কাৰ সুপ্ৰভাত আজিৰ ইউথ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ অধ্যক্ষ মহোদয়কে পবিত্ৰ কৰি সন্মানীয় সদন আজি এই অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে মই এক দেশ এক নিৰ্বাচনটো কি তাৰ ওপৰত ক'বলৈ ওলাইছোঁ এক দেশ এক নিৰ্বাচন হৈছে এক সমান্তৰাল নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচন হৈছে দেশৰ সকলো ৰাজ্যৰ বিধানসভা লোকসভা আৰু স্থানীয় যিবোৰ নিৰ্বাচন হয় সেই নিৰ্বাচনসমূহ একে সময়তে একেলগে অনুষ্ঠিত কৰা এক নিৰ্বাচন একেটা সময়তে যদি সকলোবোৰ নিৰ্বাচন কৰা হয় তেনেহ'লে ইলেকশ্যনৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে বহুতো সুবিধা হ'ব কাৰণ তেওঁলোকে কম সময় খৰচ কৰি বা কম টকা পইচা ব্যয় কৰি তেওঁলোকে অধিক ভোট পাবলৈ সক্ষম হ'ব কাৰণ যদি তেওঁলোকে পৃথককৈ যদি নিৰ্বাচন কৰে তেওঁ নিজৰ এলেকাৰ যিটো প্ৰাৰ্থীয়ে ভাল কাম কৰিব বা তেওঁলোকে ভোট দিব আৰু যদি এনেকৈ ভোট দিয়ে তেনেহ'লে তেওঁলোকে যিটো ভোট দিব সেই ভোটটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ সকলোৱে পাব তেনেকৈ হ'লে তেওঁলোকে জয়ী হ'ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু মানে সকলোকেইটা স্তৰতে যদি একেটা পাৰ্টিৰে যদি চৰকাৰ হয় তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে যিবোৰ আঁচনি ল'ব বা সেই আঁচনিবোৰ সফলভাৱে কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব নিৰ্বাচনীৰ নামত চৰকাৰে যিসমূহ টকা ব্যয় কৰে সেই প্ৰচাৰৰ টকাসমূহ যদি তেওঁলোকে যদি প্ৰচাৰৰ নামত ব্যয় নকৰি তেওঁলোকে ভাল কামত যদি ব্যৱহাৰ কৰে তেনেহ'লে বেছি সফল হ'ব কাৰণ ভোটাধিকাৰসকলে নিজৰ বাবে একো নিবিচাৰে তেওঁলোকে সমাজৰ বাবে বিচাৰে সমাজৰ ৰাস্তা ঘাট নিৰ্মাণ বা সমাজৰ যিসকল লোকক যদি সাহায্য দৰকাৰ হয় তেওঁলোকক যদি সহায় কৰে তেনেহ'লে তেওঁলোকে আপুনি গৈ পিনে নিজে ভোট দিবলৈ বিচাৰিব তেওঁলোকে থেংক ইউ Thank you. Next we have serial number 95, Simran Begum from DHSK Commerce College. 95. নমস্কাৰ সকলোকে আজি মই এখন দেশ এখন নিৰ্বাচনৰ ওপৰত দুআষাৰ ক'বলৈ আহিছোঁ আপোনালোকে জানেনে আমাৰ বৰ্তমান ভাৰতত লোকসভা বিধানসভা আৰু আন বহুতো নিৰ্বাচন বিভিন্ন সময়ত হৈয়ে থাকে প্ৰায় দেখা হয় যে বিভিন্ন সময়ত আমি এই নিৰ্বাচনসমূহ হৈয়ে থাকে যদি ভাবকচোন যদি এই নিৰ্বাচনসমূহ এটা সময়তে হয় তেন্তে কেনেকুৱা হ'ব ভাল হ'বনে বেয়া হ'ব ইয়াৰ ফলত বহুত ধন আৰু বহুত সময় সঞ্চয় হ'ব
চৰকাৰে বাৰে বাৰে নিৰ্বাচন পাতি যি সময় আৰু শক্তি নষ্ট নকৰাকৈ এই সময়সমূহ সঞ্চয় কৰিব পাৰে। যদি যদি একেটা সময়তে কৰা হয় তেতিয়াহ'লে কিছুমান লোকে ভাবে যে এই বিধানসভা বা নিৰ্বাচনসমূহ একেটা সময়তে কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, কিন্তু সঠিক পৰিকল্পনা নথকাৰ বাবে হয়তো এই সমস্যাসমূহৰ সন্মুখীন হৈছে। যদি চৰকাৰে এইটো পৰিকল্পনাৰ ওপৰত যদি গুৰুত্ব দিয়ে তেতিয়াহ'লে এই নিৰ্বাচনসমূহ সঠিকভাৱে হ'ব। যদি সঠিকভাৱে এই পৰিকল্পনাৰ নিৰ্বাচনসমূহ কৰা হয় তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ লাভে অধিক হ'ব আৰু দেশৰ বিকাশৰ বাবে ভাল দিশলৈ লৈ যাব বুলি মই বিশ্বাস কৰোঁ। এখন দেশ এখন নিৰ্বাচন উন্নত ভাৰতৰ এটা মজবুত খোজ। ধন্যবাদ। Thank you. Next we have serial number 96, Sneha Bhagat from DHSK Commerce College. Honorable Deputy Speaker, sir, esteemed guests, ladies and gentlemen, warm greetings to everyone. Today, we as the future pillar of this country stand into the discussion that could redefine the entire political system and the electoral framework of this country. Of course, the one nation, one election concept. The idea of one nation, one election was first formally proposed in India in the year 1983 by the Saha Commission, which recommended the simultaneous elections for both the Lok Sabha and the state legislative assemblies. However, it gained significant attention during the recent years. The main purpose of this was to suggest a framework that synchronized all the elections, and it also suggests phases and proper time frames for holding these elections. It also suggests an amendments to the constitution in case if these elections are not held in one go. And as a youth of this country, I believe that one nation, one election could significantly contribute towards the Viksit Bharat by addressing several areas that in the governance and in the electoral system. Firstly, it enhances voters' engagement. Voters would need to focus in single election rather than in many elections of different phases. Secondly, it can lead to increased efficiency, like it can reduce the time and energy that political leaders influence in different campaignings throughout the country, allowing more focus in proper governance and developmental activities. Thirdly, it can reduce cost up to a huge limit. Elections are expensive, and we all know this. And conducting elections separately leads to a lot of drain of our money. So, one nation, one election, India could save a lot of this money and can influence this money in different sectors like infrastructure, education, medical, etc. As this concept held so many advantages and strengths that can lead to a focused governance, I, as the youth of this country, believe that one nation, one election could lead us to a brighter future. With this, I would like to conclude my speech in favor of this concept of one nation, one election. One nation, one election, one voice, and one Bharat. Jai Hind, Jai Bharat. Next we have serial number 97, Soni Kumari Shah from DHSK College. Jai Hind, Namaskar, and good morning to one and all presented here. विकसित भारत 2047 के सपने को पूरा करने के लिए
वन नेशन वन इलेक्शन एक छोटा सा कदम है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वह भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह विषय वन नेशन वन इलेक्शन अर्थात एक राष्ट्र एक चुनाव, इसका विचार सर्वप्रथम भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष राजनाथ कोविंद द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जिसका उद्देश्य लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुनावों को एक साथ कराना, चुनावी प्रक्रिया को सरल बनाना और बार बार चुनाव के कारण होने वाले द्वितीय और प्रशासनिक बोझ को कम करना है। भारत में चुनाव करने का बहुत बड़ा खर्च होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के एक सर्वे के द्वारा यह पता लगाया गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसके अलावा चुनाव के दौरान लगभग 10 लाख कर्मचारियों को मतदान अधिकारी के रूप में तैनात किया जाता है। एक साथ चुनाव कराने से सरकार को नीतियों को सुधारने और लागू करने पर ध्यान केंद्रित करने में मदद मिलेगी। एसोसिएट्स ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के द्वारा यह बताया गया है कि लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के चुनाव प्रचार में लगभग 400 से 500 दिन व्यस्त होते हैं। यदि चुनाव को एक साथ कराया जाए तो इस संख्या में कमी आ सकती है, जो कि भारत के विकास के लिए बहुत ही लाभदायक साबित हो सकता है। इसके अलावा एक साथ चुनाव करने में मतदान प्रतिशत में भी वृद्धि हो सकती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह बताया है कि 2019 में लोकसभा चुनाव में 67.4% लोगों ने अपना मतदान दिया था, लेकिन यदि एक साथ चुनाव कराया जाए तो यह संख्या 67.4% से बढ़कर 70% से भी अधिक हो सकती है। हालांकि एक राष्ट्र एक चुनाव के कुछ संभावित नुकसान भी हैं। उदाहरण के लिए एक साथ चुनाव कराने से स्थानीय मुद्दों पर से ध्यान कम हो सकता है। इसके अलावा एक साथ चुनाव कराने से चुनावी प्रक्रिया को प्रबंधित करने में भी जटिलता पैदा हो सकती है। धन्यवाद। Thank you. Next we have Srijana Rana from Moran Commerce College. 100. সুপ্ৰভাত। মোৰ নাম শ্ৰীমতী সৃজনা ৰাণা। আজি মই ক'বলগীয়া বিষয়টো হৈছে এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন। এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন হয় নেকি? আমি জানো যে গণতন্ত্ৰ নিৰ্বাচিত ব্যৱস্থাত কিছুমান সুবিধাসমূহ আছে, তাৰে কিছুমান সৰু সৰু অসুবিধাসমূহ আছে। সংবিধানৰ সংশোধন কৰিব লাগিব, যিয়ে আইনৰ সমস্যা সৃষ্টি কৰে। বৃহৎ দলসমূহৰ লগত সৰু দলসমূহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা থাকিব, প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা সমস্যাৰ সৃষ্টি হয়। অৰ্থাৎ বৃহৎ দলসমূহৰ সম্পদ বেছি হোৱাৰ কাৰণে বৃহৎ দলসমূহৰ সম্পদ বেছি হোৱাৰ কাৰণে
সেয়ে ইয়াৰ প্ৰচাৰ কাৰ্যত ভাল, কিন্তু সৰু দলসমূহৰ সম্পদ কম হোৱাৰ কাৰণে প্ৰচাৰ কাৰ্যসমূহ সৰু, অৰ্থাৎ বৃহৎ দলসমূহে সৰু দলসমূহে প্ৰতিষ্ঠিত থাকিব লাগিব। এয়াই কৈ মোৰ চমু বক্তব্য এটা সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। Thank you. Next we have serial number 101, Shrishti Setia from Khwang College. নমস্কাৰ, শ্ৰদ্ধাৰ উপাধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মহামান্য সদন। বৰ্তমান আমাৰ সকলোৰে মাজত বিশেষভাৱে চৰ্চিত বিষয়টোৱে হৈছে এক দেশ এক নিৰ্বাচন। ইতিমধ্যে আমাৰ দেশত নিৰ্বাচনৰ নামত হোৱা ব্যয়বহুলতাৰ কথা আমি সকলোৱে জানো। দেশত বিভিন্ন সময়ত পৃথকে অনুষ্ঠিত হোৱা লোকসভা, বিধানসভা, পঞ্চায়ত, নিগম নিকায়সমূহৰ নিৰ্বাচনত যি সময় আৰু অৰ্থৰ খৰচ হয় তাৰ ভুক্তভোগী জানো আমি সাধাৰণ জনতাই নহয়। সেইবাবে এনে সন্ধিক্ষণত অৰ্থ আৰু সময়ৰ ৰাহি কৰিবৰ বাবে আমি এক দেশ আৰু এক নিৰ্বাচন এই ব্যৱস্থাটোক গ্ৰহণ কৰাটো উচিত। এক দেশ আৰু এক নিৰ্বাচন এই ব্যৱস্থাটো কোনো নতুন ব্যৱস্থা নহয়। আমাৰ দেশ স্বাধীন হোৱাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত 1951 আৰু 1952 চনত এই এক দেশ আৰু এক নিৰ্বাচন এই ব্যৱস্থাটোৰ যোগেদিকে কেন্দ্ৰ চৰকাৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে নিৰ্বাচন ব্যৱস্থা অনুষ্ঠিত কৰিছিল। ইয়াৰ পিছত 1957, 1962, 1967 চনতো একেৰাহে 4বাৰৰ বাবে এই এক দেশ আৰু এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাটো অনুসৰিয়েই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হৈছিল। এই পৃথকে হোৱা নিৰ্বাচনী ব্যৱস্থা পৰিচালনা কৰিবৰ বাবে যি কৰ্মশক্তি, যাক আমি মেন পাৱাৰ বুলি কওঁ, তেওঁলোকে দেশৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজসমূহক বিৰত থাকি নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাত অংশগ্ৰহণ কৰে। ঠিক সেইদৰে আমাৰ শিক্ষাগুৰুসকলেও তেওঁলোকৰ নিয়মীয়া পাঠদানৰ পৰা বিৰত থাকি 4-5 দিনকৈ সময় নিৰ্বাচনৰ কাম কাজৰ দায়িত্বত থাকে, যিয়ে দেশৰ উন্নয়নত বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। আৰু শিক্ষাগুৰুসকলৰ এই কাৰ্যত আমাৰ বোজা আহি পৰে আমাৰ দৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ওপৰত। শেষত মই ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে এক দেশ এক নিৰ্বাচন হৈছে এটা সাহসী আৰু অভিলাষী ধাৰণা, যিয়ে দক্ষতা বৃদ্ধি কৰিব পাৰে আৰু খৰচৰ হ্ৰাস কৰিব পাৰে। কিন্তু ইয়াৰ বাবে সাংবিধানিক আৰু ৰাজনৈতিক সংস্কাৰৰ প্ৰয়োজন হ'ব। আমাৰ দৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু বিকশিত ভাৰতৰ যুৱ প্ৰজন্মই সেয়েহে এই এক দেশ এক নিৰ্বাচন এই ব্যৱস্থাটোক সমৰ্থন কৰি আগবাঢ়ি ওলাই আহিব লাগে। ধন্যবাদ। Thank you. Next we have serial number 103, Sujata Mushahari from DHSK College. Good morning, respected Speaker, sir, and my fellow delegates. So, as we all are talking about the one nation, one election, what is one nation, one election? So, it is a proposal given by the government of India to hold election simultaneously all over India in order to reduce the campaigning cost and to spend the rest of the expenditure for other better works. Also, we should know that the founder of the one nation, one election was none other than the Iron Man of India, Sardar Vallabhbhai Patel. Yes, the one who played a crucial role in integrating the princely states into the Indian Union after independence. Also, the one nation, one election
is not a new topic to be discussed. It was already practiced in India in our earlier general election, that is from 1951 to 1967. But later it was disrupted because of some political instability. But now, again, after a long period of time, our Prime Minister Narendra Modi wants to bring back the simultaneous election because of the idea of saving money and it can also potentially boost the economic growth, increase GDP, and reduce inflation. Also, in the publication of a recent information, Narendra Modi has introduced, because of the idea of saving money, the Constitution and 129 Amendment Bill on December 17, 2024. Though this idea got some positive support, but it also been criticized by many. The rest of the because in order to hold simultaneous election, we will be needing more. Know that the electronic voting machines, which estimated manufacturing cost is around 4,500 crores. It also raised concern about its impact on the country, though this idea structure and democratic representation. Though it has many complexities, we wish that it leads to a better and smooth conclusion. With this, I would like to conclude my speech. Thank you. Thank you. Next we have 108 serial number Saurav De from DHSK Commerce College. Serial number 108, Saurav De. यहाँ उपस्थित अध्यक्षगण, न्यायाधीशगण और मेरे प्रिय साथियों को मेरा सादर प्रणाम। आज इस सभा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय अपने लोकतंत्र का, जो है वन नेशन वन इलेक्शन के अवसर के विषय पे बोलने का अवसर मिला है। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक वाक्य कहा था, चुनाव लोकतंत्र के दिल की धड़कन है। यदि ये बहुत तेज़ी से या अनियमित रूप से होने लगे तो ये एक बीमारी का संकेत है और अपने आप में एक चुनौती का विषय है। ये शब्द सिर्फ एक विचार नहीं, बल्कि भारत के लोकतंत्र की हकीकत है। आज भारत इसी समस्या से गुजर रहा है। हमारे देश में एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव शुरू होने की कगार पे होता है। इससे कई विकास कार्य रुक जाते हैं। मेरे ख्याल से 3 कारण होते हैं जिसके कारण हमें वन नेशन वन इलेक्शन की ज़रूरत है: प्रशासनिक, राजनीतिक और संवैधानिक। प्रशासनिक कारण, पूर्व लोकसभा चुनाव में 1,35,000 करोड़ रुपयों की खर्च अनुमानित हुई है, जो भारत सरकार खर्च करती है। एक अध्ययन के अनुसार अगर हम ये खर्च कम करें तो भारत की जीडीपी में 1% की वृद्धि आ सकती है। दूसरी, सुरक्षा बल और शिक्षक, सरकारी शिक्षकों की तैनाती। सुरक्षा बलों की तैनाती होती है, लाखों सुरक्षा बलों की तैनाती होती है हर पोलिंग बूथ्स पे, और शिक्षकों को भी तैनाती होती है हर पोलिंग बूथ पे एक ड्यूटी देने के लिए, जो शिक्षा अनुष्ठान और बाकी कार्यों को स्तंभित करती है। राजनीतिक कारण ये है कि जब भी कोई चुनाव होती है तो एमएमसी यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आचार संहिता लागू होती है, जो कई विकास कार्यों को स्तंभित करती है। इससे विकास कार्य रुक जाते हैं, आचार संहिता लागू हो जाती है और देश की तरक्की धीमी पड़ जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि इससे क्षेत्रीय दलों की भूमिका कम हो जाएगी, लेकिन इतिहास कुछ और कहता है। 2019 में उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए। परिणाम क्या हुआ? लोकसभा में एक पार्टी जीती और विधानसभा में दूसरी। राजनीतिक क्षेत्रीय दलों की जीत हुई। 1999 में महाराष्ट्र में जब लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए तो लोकसभा में 10% ज़्यादा वोट मिला भाजपा को।
Thank you. Now we have with us Mr. Shubhra Bhattacharya, APA from Nehru Yuva Kendra. I would like to request our program officer of NSS Unit Cell to kindly felicitate him. Thank you. So moving on, we have our next participant, (113) Angana Mohanta from Dibrugarh University. (113) जब कई आवाज़ें एक साझा एक उद्देश्य के लिए एक साथ गूंजती है तो प्रगति का मार्ग स्पष्ट हो ही जाता है। सच्ची शक्ति अलग प्रयासों में नहीं बल्कि सामूहिक क्रियाओं में निहित होती है। जैसे नदियाँ मिलकर एक अटूट धारा बनाती है, वैसे ही एकता और सामूहिक निर्णय भविष्य को उज्जवल बनाने का मार्ग प्रशस्त करती है। A hearty and warm greetings to one and all present here. Myself, Angana Mahanta, a student of 4th semester, Center for Juridical Studies, Dibrugarh University, stand before you all to speak on a subject that holds immense significance in shaping the democratic and developmental journey of our country. One nation, one election, paving the way for Viksit Bharat. India, the world's largest democracy, takes immense pride in its vibrant electoral system. In a nation as diverse as ours, every decision we make has the power to shape our collective future. The idea of synchronizing elections across the country is not a logistical reform. It is a step towards unity, efficiency, and progress. Through this concept, we envision a Bharat that is not electorally synchronized, but also economically resilient and empowered. The concept aims to synchronize all types of elections: Lok Sabha, state legislative assemblies, and local bodies. Imagine a scenario where the nation votes together, channeling its democratic energy into one consolidated exercise. This will not only save thousands of crores spent on elections, but also save administrative and security costs. Implementing one election, one nation would ensure greater focus on governance rather than the constant pressure of electoral politics. It would enhance political stability and provide leaders with a fixed tenure to fulfill their commitments without the looming threat of early elections. India, the land of billion voices, thrives on the spirit of democracy. With every election, we celebrate our collective power to shape the future. But have we ever paused and think, are we using this power efficiently? This is where the vision of one nation, one election comes to the scene. Of course, the road to one nation, one election is not without its challenges. It requires constitutional amendments, careful planning, and most importantly, the spirit of consensus. But think about the possibilities. A nation free from the constant cycle of elections can focus on its most crucial goals: education, healthcare, poverty eradication, and infrastructural development. And what does it lead to? A Viksit Bharat. A developed India where governance is not a hostage to politics, but a driving force for progress. My dear friends, as the youth of this nation, we are not just spectators in this dialogue. We are the participants. Let us stand not only as voters, but as change makers advocating for the promised stability and progress. Thank you. Jai Hind. Thank you. Next we have serial number 116 Arpita Chetia from MDKG College. Good morning, dear respected panel, esteemed guests, and everyone present here. I am Arpita Setia, representing the NSS unit of MDKG College. It is an honor for me to stand before you today and to speak on the topic that has the potential to transform our nation, that is, one nation, one election, paving its way for Viksit Bharat. India, the world's largest democracy, holds election almost every year, sometimes in one state
and sometimes in another. While elections are the heart of democracy, frequent elections slow down the governance, increase costs, and divide focus. Can a nation truly progress when it is always in election mode? This is where one nation, one election comes in. Imagine if Lok Sabha and state assembly election were held together once in every 5 years. It would save thousands of crores, reduce political distraction, and allow leaders to focus on real development rather than just winning votes. Policies would be implemented faster and India's progress would be smoother. But is this idea practical? Yes. India used to have simultaneous election until 1976, and many countries like Sweden and South Africa follow this system today. With modern technologies and better planning, we can bring this reform back. One nation, one election is not just a policy change. It's a leap towards a stronger, unified, and more efficient democracy. It is about unity over division, progress over stagnation, and governance over politics. If we truly want to build Viksit Bharat, we must embrace the reforms that brings stability and efficiency. Let's take this step forward together for a stronger, united, and truly Viksit Bharat. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Akham. Thank you. Next we have serial number 126, Karina Shah from Women's College, Tinsukia. এটি বিশেষ অনুৰোধ অংশগ্ৰহণকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ নাম ক'ৰ পৰা আহিছে এইটো ঘোষণা নকৰিলেও হ'ব তেওঁলোকক ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে গতিকে সময়ৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তেওঁলোকে যেন নিজৰ নাম আৰু ক'ৰ পৰা আহিছে এইবিলাক নকলেও হ'ব ধন্যবাদ यह एक राष्ट्र एक चुनाव का विषय है जब हमें अपने देश को एक नई दिशा की ओर बढ़ाना होगा नमस्कार सभा में उपस्थित आदरणीय अध्यक्ष महोदय मेरे युवा साथियों मैं करीना शाह विमेंस कॉलेज तिनसुकिया से अपने वक्तव्य को यहाँ प्रस्तुत करने आई हूँ और मेरा विषय है वन नेशन वन इलेक्शन पेविंग द वे फॉर विकसित भारत अर्थात एक राष्ट्रीय एक चुनाव विकसित भारत का मार्ग प्रशस्त करना भारत में एक राष्ट्रीय एक चुनाव का अर्थ है लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराना मेरा मानना है कि एक राष्ट्रीय एक चुनाव विकसित भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग प्रशस्त करता है जैसे भारत में हर साल कहीं ना कहीं चुनाव होते ही रहते हैं जिससे हमारे देश में जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था में कमी आती है भारत में एक साथ चुनाव होने से भारत की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा तभी हमारा देश एक विकसित देश के रूप में अग्रसर होगा भारत में जब भी चुनाव होता है तो देश में एनसीसी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है जिससे भारत में नीति की घोषणा नहीं हो पाती है एक राष्ट्र एक चुनाव से हमारे सरकार को हमारे देश के विकास के लिए नई नीति घोषणा करने में सहायता होगी भारत में बार बार चुनाव के कारण सांप्रदायिकता जातिवाद धर्मवाद भाषावाद आदि की समस्याएं उत्पन्न होती है जिससे हमारे देश के नागरिकों के बीच भाईचारे की भावना खत्म होती नजर आ रही है भारत में एक साथ चुनाव होने से भारत के नागरिकों में आपसी संबंध बंधा रहेगा तभी हमारा देश एक विकसित भारत के रूप में आगे आएगा भारत में बार बार चुनाव होने से सरकारी शिक्षकों को चुनाव कार्यालय में चुनाव कार्य के लिए भेजा जाता है जिससे स्कूल और महाविद्यालय के पढ़ाई लिखाई में रुकावट आती है हमारे देश में एक साथ चुनाव होने से देश के शिक्षकों को
देश की शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान देने का अवसर मिलेगा। तभी हमारा देश एक विकसित भारत के रूप में आगे आएगा। साथ ही हमारे देश में एक साथ चुनाव होने से देश के नागरिकों के साथ साथ देश के सरकार की भी समय का बचत होगा, जिससे वो अधिक से अधिक अपना ध्यान देश के विकास में दे पाएंगे। तभी हमारा देश। धन्यवाद। Thank you. Next we have serial number 127, Khushi Kumari Singh from Women's College, Tinsukia. Good morning, everyone. Honorable dignitaries, respected teachers, and dear friends, a warm greeting to everyone present here. Today, I stand before you to discuss a topic that has a potential to reform the democratic and economic future of our country, as well as currently India conduct elections separately for the Lok Sabha and in state assemblies, often leading to frequent electoral cycle. The idea of one nation, one election proposes holding simultaneous elections for both reducing the continuous political and administration disruptions caused by frequent polls. A single elections will save thousands of crores, which can be used for infrastructure, education, healthcare, and welfare program. Conducting elections separately costs thousands of crores in logistics, security, and administrative expenses. By holding a single elections, this resource can be redirected to nations building initiative to be empowering our youth, supporting farmers, or strengthening our industries. A single election cycle will ensure better law enforcement, resource management, and smoother elections, infrastructure, administration benefiting both the people and the government. While this idea has great benefit, implementing it requires constitutional amendment and political consciousness. A strong legal framework, proper planning, and public awareness are essential for its successful executions. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Next we have serial number 128, Krishnali Kalita from Women's College, Tinsukia. Amendment and political consciousness. A strong legal framework, proper planning, and public awareness are essential for its successful executions. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Namaskar. এই অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত বিশেষজ্ঞসকলক মই মোৰ শ্ৰদ্ধা নিবেদন কৰি আজি এই বিষয় সম্পৰ্কে মই মোৰ চিন্তা অৱলম্বন কৰিব বিচাৰিছোঁ। এক দেশ এক নিৰ্বাচন। এই প্ৰক্ৰিয়াটো আমি কেৱল সুবিধাজনক দিশেৰে চোৱাৰ সলনি বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন পৰিস্থিতিত ৰাখি বিভিন্ন ধৰণে মূল্যাংকন কৰাটোহে মই বেছি ভাল বুলি ভাবোঁ। প্ৰত্যেকে কৈছে যে অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিভিন্ন অৰ্থ লাঘৱ হ'ব, বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত ব্যয় বাচিব। ঠিক আছে, মই আৰু এটা যুক্তি দিব বিচাৰোঁ যে হয়, অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিভিন্ন খৰচ ৰাহি হ'ব, কিন্তু সেই খৰচখিনি প্ৰকৃতপক্ষত জনসাধাৰণৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ হ'বনে, সেই সম্পৰ্কেও কিন্তু আমি উত্তৰ দিব পাৰিব লাগিব। সেই পইচাখিনি যিখিনি আমি ইলেকশ্যন যদি একেলগে পাতোঁ, যদি ৰাহি হয়, সেই পইচাখিনি প্ৰকৃতাৰ্থত জনসাধাৰণৰ কাৰণে শৈক্ষিক দিশত বা স্বাস্থ্য সংগীক দিশত ব্যৱহাৰ হ'বনে, নে কিছু স্বাৰ্থপৰ দলৰ হাততে ন্যস্ত থাকিব, সেই ক্ষেত্ৰত আমি উক্তি দিব পাৰিব লাগিব। তেতিয়াহে এই ব্যৱস্থাটো যে প্ৰকৃতাৰ্থত কাৰ্যকৰী হৈছে আমি গৌৰৱেৰে ক'ব পাৰিম। আৰু দ্বিতীয় কথা, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ, ৰাজ্য চৰকাৰ আৰু আঞ্চলিক চৰকাৰৰ যি ক্ষমতা আছে, সেই ক্ষমতা সন্তুলিত অৱস্থাত থাকিবনে, তেতিয়াহে আমাৰ এই ব্যৱস্থাটো ফলপ্ৰসূ হ'ব। নহ'লে আমি ক'লে নহ'ব যে ফলপ্ৰসূ হ'ব, ক্ষমতা ঠিকে থাকিব, কিন্তু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে যদি ক্ষমতাৰ লোভত এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, তেন্তে সেয়াও আমি যুৱ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে লক্ষণীয় হয় চোৱাটো। গতিকে ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ নাথাকি জনসাধাৰণৰ সুবিধাৰ কাৰণে, জনস্বাৰ্থৰ কল্যাণৰ কাৰণে যদি এই ব্যৱস্থাটো হৈছে, মই সম্পূৰ্ণৰূপে এই ব্যৱস্থাটোক সমৰ্থন জনাইছোঁ। কিন্তু গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ মানে কি? গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ হৈছে এনে এটা বিষয় আমি যেতিয়া আলোচনা কৰোঁ,
আমি সেই বিষয়টো বিভিন্ন প্ৰেক্ষাপটত ৰাখি দৃষ্টিগোচৰ কৰিব লাগিব। এটা প্ৰেক্ষাপটত যদি ভাল হয় আন এটা পৰ্যায়ত হয়তো বেয়া হ'ব পাৰে, কিন্তু সেই পৰ্যায়ত কি ধৰণৰ ব্যৱস্থা কৰিলে পৰ্যায়টো ভাল হ'ব আমি সেই সম্পৰ্কেও দৃষ্টি নিৰূপণ কৰিব লাগিব। এক দেশ এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাটো এক উদ্ৰেককাৰী বিষয় হয়, কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মই যুৱ প্ৰজন্মক অন্তৰেৰে স্বাগতম জনাম যে তেওঁলোকে বিভিন্ন পৰ্যালোচনা কৰিহে বিষয়টোৰ ওপৰত সিদ্ধান্ত দিয়ে। কেৱল সুবিধাজনক নহয়, অসুবিধাজনকো আছে, কিন্তু অসুবিধাজনক সুবিধাজনক ৰূপে কৰি তোলাটো কিন্তু গণতন্ত্ৰৰ এক মাইলৰ খুঁটি হয়। ধন্যবাদ। Thank you. Next we have serial number 131, Molly Gupta from DHSK Commerce College. A very good morning to everyone present here. My name is Molly Gupta. I am a student of BCom second sem and NSS volunteer of DHSK Commerce College. As said by Mahatma Gandhi, in a gentle way, you can shake the world. Today, I am honored to speak on a topic that holds a great significance for our democracy. That is, one nation, one election. Let's know the definition of one nation, one election. It means holding Lok Sabha and all state assembly election at the same time across India. One nation, one election can make the election process simple by saving money and help government focus on real work rather than campaigning. Though there are challenges, with proper planning and cooperation, we can make this idea a reality for a better and more effective India. By implementing one nation, one election, India can make its democracy more effective, cost-effective, and development-focused. And here's the important point, that how one nation, one election is helpful for students. That is less distribution in studies, smoother exam schedules, and better use of resources, and many more. Overall, one nation, one election can help to create a more stable academic environment, ensuring that students' education is not frequently disturbed. In the end, one nation, one election can make our country stronger by saving time, money, and resources. It will help government focus on real work instead of always preparing for election. Yes, there are challenges, but with proper planning and teamwork, we can make it possible. If done right, this idea can make elections smoother and governance better for everyone. Let's work towards a better future for our country. With that, I would like to conclude my speech. Thank you. Thank you. Next we have serial number 132, Nibha Sharma from Women's College, Tinsukia. अपने देश को संवारने के लिए एक कदम साथ चले, आओ विकसित भारत की राह चले। पुनः एक बार इतिहास को दोहराए, एक राष्ट्र एक चुनाव प्रक्रिया को अपनाएं। आज मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं यहाँ उपस्थित होकर आप सभी के समक्ष अपने विचार प्रकट करने जा रही हूँ। एक राष्ट्र एक चुनाव। क्या है एक राष्ट्र एक चुनाव? एक राष्ट्र एक चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया है जहाँ लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराए जाते हैं। ये आज की ही बात नहीं है। सन 1952 से लेकर 1967 तक एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया को ही अपनाया गया है। चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2019 में 60,000 करोड़ की एक बड़ी रकम खर्च हुई थी, जिससे हमारे देश को आर्थिक व्यवस्था का प्रभाव पड़ा था। यदि एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया को अपनाया गया तो भारत की जीडीपी में 1.5% की बढ़ोतरी होगी।
जिससे आगामी भविष्य में हमारा देश किसी बेहतर शिक्षा व्यवस्था, रोजगार व्यवस्था, स्वास्थ्य संबंधी सुरक्षाओं पर खर्च कर पाएगा। बार बार होने वाले चुनाव के कारण हमारे देश में शिक्षक चुनावी कार्यालयों में व्यस्त हो जाते हैं, जिससे हमारे शिक्षा व्यवस्था पर भी प्रभाव पड़ता है। बार बार होने वाले चुनाव के कारण बर्बाद होने वाले धन, समय तथा आदर्श आचार संहिता के कारण किसी नई नीति की घोषणा न होने के कारण हमारे देश को कई प्रकार की रुकावटों का सामना भी करना पड़ता है। अगर एक राष्ट्र एक चुनाव की प्रक्रिया को लाया गया तो हमारा देश इन रुकावटों से मुक्ति हो पाएगा। इतना ही नहीं, एक तरफ जहां एक राष्ट्र एक चुनाव हमारे लिए वरदान साबित हुई है, वहीं इसे पूर्ण रूप से प्रयोग में लाने के लिए हमें कई प्रकार की चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। जैसे इतने बड़े चुनावी कार्यालयों को एक समय पर कराने पर हमें एक बहुत बड़े समय की ज़रूरत होगी। इससे कुछ लोकल पार्टियां भी पीछे छूटती जाएगी। ये कोई बड़ी बात नहीं है। इससे एक राष्ट्र एक चुनाव के पहले भी जब इलेक्शन होते हैं तो हम ज़्यादातर वोट एक या दो कैंडिडेट को ही देते हैं और बाकी के कैंडिडेट को हम नहीं जान पाते हैं, शायद इसलिए कि उनके प्रचार बहुत ज़्यादा नहीं हो पाए हैं। इसी कारण हम उन्हें नहीं जान पाते और उन्हें वोट नहीं करते। इसीलिए ये उतनी बड़ी बात नहीं है। इसीलिए मैं इस देश के युवा एक राष्ट्र एक चुनाव के समर्थ में हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। Thank you. Next we have serial number 133, Nisha Das from DHSK College. 133. Nisha Das. Good morning to the respected speakers, teachers, and my dear friends. So it is an honor to be here today to speak on a topic, One Nation, One Election, that has a potential to reshape the future of democracy in India. So India, world's largest democracy, witnessed multiple elections held throughout the year. Lok Sabha, state assemblies, municipalities, and panchayat elections are happened separately, leading to a frequent disruption, high expansions, and political instability. So the concept of one nation, one election proposed to conduct all the elections simultaneously to streamline government and enhance efficiency. So countries like Sweden, Brazil, and Belgium hold simultaneously elections. So if we see the historical background, we can find that it's not a new concept. It was already conducted on 1952 to 1967. So, but in the last of 1960s, presidential rule was imposed on some states, due to which one nation, one election concept got discontinued. So some benefits of one nation, one elections are huge cost savings. Conducting elections separately demands massive financial resources for security, and a single election would cut down unnecessary expenditure and allow funds to be used for public welfare. Stable government and policy implementation. Frequent election forces government to focus on short-term populist policies instead of long-term development, but a unified election will allow government to function without distraction and execute policies efficiently. So less burden on security forces and poll officials. Conducting election on different states at different times overburden security forces. So high voter turnout. A single election will make the process simple, engaging, and encourage greater voter participation. So some challenges and concerns, logical and technical challenges, because managing 900 plus million voters in a single election is massive logistic task. It will require advanced technology, modern infrastructure, and transparent executives. Government stability issues. If a state government collapses before its term ends, should fresh election be held or should presidential rule be imposed? Constitutional amendments are also a big challenge. So expert bodies that were agree in the
concept of one nation, one election, where the Election Commission of India on 1989 says bring back simultaneous elections, and the Law Commission of India 1999 pushed for simultaneous elections, and Niti Aayog 2016 has prepared. Thank you. Thank you. Next we have serial number 134, Palak Gupta from Women's College, Tinsukia. नमस्कार। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है एक राष्ट्र एक चुनाव, जिसका अर्थ है लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव को एक साथ कराना। इस चुनाव को एक साथ करना एक ही दिन, एक ही निश्चित समय सीमा के भीतर करने का विचार है। किसी भी जीवंत लोकतंत्र में चुनाव एक अनिवार्य प्रक्रिया है। अगर हम देश में होने वाले चुनाव पर नजर डालें तो पाते हैं कि हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते ही रहते हैं, जिसके कारण देश हमेशा चुनावी मोड़ पर रहता है, जिसके कारण न केवल प्रशासनिक निर्णय प्रभावित होते हैं बल्कि देश के खजाने पर भी भारी बोझ पड़ता है। इस सब से बचने के लिए ही निर्माताओं ने लोकसभा तथा राज्यसभा की विधानसभाओं का चुनाव एक साथ करने का विचार बनाया है। एक देश एक चुनाव कोई अनूठा प्रयोग नहीं है, क्योंकि 1952, 1957, 1962, 1967 में ऐसा हो चुका है जब लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के चुनाव साथ साथ किए जाते थे। आइए इसी के साथ हम एक देश एक राष्ट्र के चुनाव के समर्थन में दिए जाने वाले तर्कों पर विचार करते हैं। एक देश एक चुनाव के पक्ष में कहा जा सकता है कि यह विकासोन्मुखी विचार है। जाहिर है कि लगातार चुनाव के कारण देश में बार बार आदर्श आचार संहिता लागू करनी पड़ती है, जिसके कारण सरकार आवश्यक निर्णय लेने में असमर्थ रहते हैं और विभिन्न योजनाओं को लागू करने में समस्याएं भी आती है। दूसरी बात यह है कि इससे सभी बार बार चुनाव में होने वाले खर्च में कमी आएगी। चुनाव पर होने वाले खर्च में लगातार हो रही वृद्धि इस बात का सबूत है कि यह देश की आर्थिक सेहत के लिए कितना कठिन है। इससे काले धन और भ्रष्टाचार पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों द्वारा काले धन का खुलकर इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि देश में प्रत्याशी द्वारा चुनाव में किए जाने वाले खर्च की सीमा निर्धारित की गई है, किंतु राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले खर्च की कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। एक साथ चुनाव करने से सरकारी कर्मचारियों और सुरक्षा बलों को बार बार चुनावी ड्यूटी पर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इससे उनका समय तो बचेगा और वे अपने कर्तव्यों का पालन भी सही तरीके से कर पाएंगे। आपको हम बता दें कि हमारे यहाँ चुनाव के समय शिक्षकों और सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारियों को सेवाएं ली जाती है, जिनसे उनका कार्य प्रभावित होता है। पुलिस और सुरक्षा बलों की इसकी के अलावा बार बार होने वाले चुनावों से आम जनजीवन भी प्रभावित होती है। यदि देश में एक देश कर यदि जीएसटी लागू हो सकता है तो एक देश या एक चुनाव क्यों नहीं हो सकता। अब समय आ गया है कि सभी राजनीतिक दल खुले और इस मुद्दे पर विचार विमर्श करें, बहस करें, ताकि हमारा भारत एक विकसित भारत बनने में सफल हो। धन्यवाद। Thank you. Next we have serial number 141, Rajeshri Moran from DHSK College. Together we vote, together we grow, together we build a stronger nation. Good morning to one and all, Honorable Speaker and respected members of the Parliament. Today, I stand before you all to speak about important topic, One Nation, One Election. What does One Nation, One Election actually means? One Nation, One Election means both the elections of the Lok Sabha and the state parliament state assemblies election to be together, to be held together, instead of different times in different states. As right now, elections takes place in different states, in different types, which cause a lot of problem. Like crores and crores of money are spent in election, especially in a state like Bihar. More than 300 crores of money are spent only in election. And leaders focus more on winning the election instead of looking on people's real problems. Now, I want to put up some of the benefits of One Nation, One Election. What are the benefits of One Nation, One Election?
The benefits of one nation, one election are: one nation, one election saves a lot of money, which can be further used for building roads, hospitals, schools, etc. And leaders can work without any pressure. Leaders can focus for development instead of always preparing for one or the other election. Now, I also want to put up some of the disadvantages. As there are advantages, there also will be disadvantages. The disadvantages are, like, leaders may not work properly. If there will be no election for 5 years, then leaders will not focus on the problems of the people. And if both the election will be held together, the state problems may be overshadowed by the central problems. Like now, one nation, one election is a good idea. So instead of implementing it suddenly, we can work slowly on the topic so that it would not even harm the democracy. Now, I want to also highlight an important topic, that is online voting. We can also use online voting. Like as we use our mobile phones for, like we use for shopping, banking, etc., many things. We also can use this for voting. Why can't we use that for voting if we can use for other things? If we use for voting, it would be easier for the people. Like elderly people, some cannot go for voting. And some are disabled. If we use online voting, they can vote it easily. They can do voting easily. And it will also save time, save money. And if we think that online voting might not be safe, we can use OTP verification. We can also use by Aadhaar card, which will be safe and which will also save from cyber crimes. So these are the topics I wanted to highlight today for one nation, one election. One nation, one election is a good thing for India, which will also help us for further, which will help India to grow, to make more developed by the year 2047. So if we want a developed India by 2047, we can make one nation, one election work. Thank you. Thank you. Next we have serial number 145, Saikia Parvin from Women's College, Tinsukia. A very warm afternoon to one and all present here. Today, I stand before you to speak on a topic of national importance, that is one nation, one election. This is not just a topic for political reform, but it is a vision that can shape the future of our democracy and accelerate India's journey towards Viksit Bharat, a developed India. Why we need the change? India, the world's largest democracy, witnesses elections almost every year, sometimes in one state, sometimes in another. While elections are the lifeblood of democracy, frequent elections comes with challenges. Governance is disturbed, huge financial resources are spent, and the focus of policymakers shifts from development to winning elections. Imagine a scenario where the entire country votes once in a 5 year, bringing uniformity, stability, and efficiency to our electoral process. This is the core idea behind one nation, one election. The benefits of one nation, one elections are: it will help in stability in governance, huge saving of public money. As we know, elections are expensive. Conducting elections separately at different times lead to massive spending on security, logistics, and administrations. If all elections are held together, these expenses can be saved and minimized, and the money can be used for public welfare, education, healthcare, infrastructure, and youth empowerment. Government officers, teachers, security forces, and other administration staffs are repeatedly engaged in election duties. This affects their regular works, causing delay in governance and public services. A synchronized election will free up these resources for nation building.
When elections are held frequently, voters' fatigue set in. A single election cycle will create greater awareness, enthusiasm, and higher voter participation, and strengthening democracy. Yes, implementing one nation, one election requires constitutional amendment, political consensus, and detailed planning. But no great reform has ever been easy. With strong leadership, advanced technology, and cooperation among the state, we can achieve this historical transformation. Let us support this reform for a brighter and stronger and more prosperous India. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Next we have serial number 149, Shrevasi Day from DHSK Commerce College. Good afternoon to one and all present here. Today I stand before you to deliberate upon a concept that has sparked significant discourse in the corridors of Indian democracy, that is, one nation, one election. This proposal advocates for holding simultaneous election for both the Lok Sabha and the state legislative assemblies, replacing the staggered electoral cycle with the idea promises several advantages. It also introduced certain challenges that must be carefully examined through the lens of political theory and democratical governance. The arguments in favor are one of the foremost arguments in favor of simultaneous election is the significant reduction in the fiscal burden, as Winston Churchill once remarked, saving is a fine thing, especially when our parents have done it for you. In the Indian context, frequent elections strain the exactly diverting resources from crucial development programs. Simultaneous election reduce this expenditure, allowing the government to channel public funds towards welfare infrastructure and social schemes that directly benefit citizens. Moreover, the theory of rational choice popularized by economics such as Anthony Davis can also be applied to voters. According to this theory, individuals make decisions based on maximizing personal utility. By consolidating election, voters should be more motivated to participate, knowing that their single vote will impact both national and state governance, leading to higher voter turnout and enhanced political engagement. Additionally, as argued by Joseph Schumpeter in his theory of democratic elitism, elections are a method through which citizens hold their political elites accountable. However, frequent elections often divert policymakers from long-term decision-making to short-term populist measures. In India, where elections are held almost every year, leaders often find themselves caught in a cycle of campaign promise rather than focusing on governance. One nation, one election would mitigate this, as political elites would have a stable 5-year term to focus on policy outcomes without being constrained by constant electoral pressures. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Next we have serial number 1, Biraj Vallabh Gogoi from DHSK College. সুন্দৰে যে ফুলাৰ মন্ত্ৰ অহোৰাত্ৰি মাতে, সেয়া আজি ইমান ফুল প্ৰভাতে প্ৰভাতে। নমস্কাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু আজি সন্মুখত উপবিষ্ট হৈ থকা মহামান্য সদন। ভাৰতবৰ্ষ হৈছে পৃথিৱীৰ সৰ্ববৃহৎ সাৰ্বভৌম গণতান্ত্ৰিক উন্নয়নশীল তথা বহুদলীয় সংসদীয় ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থাৰ থকা এখন ৰাষ্ট্ৰ। আৰু সেয়েহে এনে এখন ৰাষ্ট্ৰৰ সুস্থিৰতা বৰ্তাই ৰাখিবলৈ হ'লে ৰাজহুৱা সম্পদৰ
ক্ষয় ৰক্ষা কৰিবলৈ হ'লে বা ৰাষ্ট্ৰৰ শাসনৰ সুস্থিৰতা বৰ্তাই ৰখাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ ব্যয় কমাবলৈ হ'লে আমি প্ৰয়োগ কৰিবলগীয়া আটাইতকৈ প্ৰয়োজনীয় আহিলাবিধি হৈছে এক দেশ এক নিৰ্বাচন পদ্ধতিৰ প্ৰণয়ন। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, ইতিমধ্যে মোৰ উপৰোক্ত বক্তাসকলে কৈছে যে এক দেশ এক নিৰ্বাচন ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে কোনো নতুন ব্যৱস্থা নহয়। এই ব্যৱস্থা যদি ভাৰতবৰ্ষত পুনৰবাৰ কাৰ্যকৰী কৰা হয় তেন্তে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষই প্ৰত্যেক বছৰে লোকসভা আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত যিমানবোৰ অৰ্থনৈতিক ব্যয় কৰে সেইবোৰ যথেষ্ট পৰিমাণে কম হ'ব। বিশেষকৈ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এখন ৰাজ্যত যেতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচন চলে তাত প্ৰায় খৰচ হয় 1,20,000 কোটি টকা। সমান্তৰালভাৱে আকৌ যেতিয়া এবছৰৰ পিছতে বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হয় তেতিয়া খৰচ হয় প্ৰায় 514 কোটি 30 লাখ টকা। ইয়াৰ বিপৰীতে বৰ্তমান সময়লৈকে ভাৰতবৰ্ষই RBIৰ পৰা লোন লৈছে 1.66 ট্ৰিলিয়ন টকা। সেই অনুপাতে যদি কেৱল মাত্ৰ নিৰ্বাচনৰ নামতে সমূহ ব্যয় কৰি থাকে তেন্তে ভাৰতবৰ্ষৰ স্বাস্থ্য, শিক্ষাখণ্ড অথবা অন্যান্য যি সামৰিক খণ্ড তাত কেনেধৰণে পইচা ব্যয় কৰিব? এনেধৰণে যদি কেৱল নিৰ্বাচনৰ নামতে পইচা ব্যয় কৰি থাকে তেতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষক কেতিয়াও এখন উন্নয়নশীল ৰাষ্ট্ৰৰ পৰা উন্নত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে পৰিগণিত কৰিব নোৱাৰিব। দ্বিতীয়তে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এক দেশ এক নিৰ্বাচন পদ্ধতি প্ৰৱৰ্তনৰ ফলত আমাৰ যথেষ্ট সময় সংকোচন হ'ব। আমি দেখিবলৈ পাওঁ যে যেতিয়া কোনো এখন ৰাজ্যৰ লোকসভা নিৰ্বাচন হয় তাৰ পিছতে বিধানসভা নিৰ্বাচন হয়, প্ৰধানমন্ত্ৰীকে আদি কৰি যিবোৰ বাঘা বাঘা নেতা, সেই নেতাসকলে কেৱল মাত্ৰ নিজৰ দলীয় প্ৰাৰ্থীজনক জিকাবৰ বাবে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰতে ব্যয় হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায়। কেৱল নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ ব্যয় হৈ থকাৰ বাবে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ দীৰ্ঘম্যাদী উন্নয়নমূলক আঁচনি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে তথা বিভিন্ন ধৰণৰ উন্নয়নমূলক কাম হাতত ল'ব নোৱাৰে। এক দেশ এক নিৰ্বাচন পদ্ধতি প্ৰৱৰ্তনৰ পাছতে আমাৰ যি 5 বছৰ মূৰে মূৰে অনুষ্ঠিত হ'ব তাৰ ফলত তেওঁলোকে কম পৰিমাণে নিজৰ কেম্পেইনিংসমূহ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকে দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিব পাৰিব। তৃতীয়তে আমাৰ সদনৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যই নিশ্চয় মডেল কোড অফ কণ্ডাক্টৰ বিষয়ে জানে। ইয়াৰ ফলত গভৰ্ণমেণ্টে আমাৰ কোনো ধৰণৰ ৱেলফেয়াৰ ষ্টেপ গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। এই সময়ছোৱাত 5 বছৰ মূৰে মূৰে যদি বিধানসভা আৰু লোকসভা নিৰ্বাচন একেলগতে অনুষ্ঠিত কৰা হয় তেন্তে টাইম ডিউৰেশ্যনটো যথেষ্ট কমিব আৰু তাৰ ফলত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৱেলফেয়াৰ ষ্টেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। চতুৰ্থতে আমাৰ যি শিক্ষা ব্যৱস্থা এজন শিক্ষকে শিক্ষকসকলে ইয়াত নিয়োগ হৈ থাকে, তাৰপিছত শিক্ষা ব্যৱস্থাটো নিম্নগামী হৈছে। গতিকে মই ইয়াকে ক'ব বিচাৰোঁ যে এক দেশ এক নিৰ্বাচন পদ্ধতি প্ৰৱৰ্তনৰ যোগেদিহে কেৱল বিকশিত ভাৰত সম্ভৱ। ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয়, ধন্যবাদ মহামান্য সদন। Thank you. Next we have serial number 52, Khiromoni Sonwal from DDR College. Khiromoni Sonwal. নমস্কাৰ। আজি সদনত উপস্থিত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বাকী মহোদয়সকল আৰু এই পবিত্ৰ সদন। এক দেশ এক নিৰ্বাচন তথা ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন। এক দেশ এক নিৰ্বাচনে ভাৰতৰ সমগ্ৰ নিৰ্বাচনকে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ত হোৱাটোকে বুজায়। কিন্তু ভাৰতে স্বাধীনতাৰ পাছতে 1952 চন, 1957 চন, 1962 চন আৰু 1967 চনত এই ব্যৱস্থা কাৰ্যকৰী কৰিছিল। কিন্তু কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন বা প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হোৱাৰ ফলস্বৰূপে এই ব্যৱস্থা বাতিল কৰি নিৰ্বাচনৰ ক্ষেত্ৰত কিছু বেলেগ অন্য ব্যৱস্থা কৰা হ'ল। দেখা যায় যে ভাৰত হৈছে এখন সৰ্ববৃহৎ দেশ। ভাৰতৰ জনসংখ্যা পৃথিৱীৰ সকলো দেশতকৈ বৰ্তমান সময়ত অধিক হোৱা দেখা গৈছে। এনে এখন দেশত এক দেশ তথা এক নিৰ্বাচন কৰাটো ইমানো সহজ নহয়। মোৰ আগতে অহা যিসকল সতীৰ্থ তেওঁলোকে কৈছে এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ কিছু সুবিধা আছে। যদিও সুবিধা আছে, ইয়াৰ বহুতো ড্ৰবেক্স তথা ত্ৰুটিও আছে বুলি ক'ব পাৰি। কিয়নো ভাৰতবৰ্ষ হৈছে এখন বৃহত্তম দেশ। এনে এখন দেশত একেটা নিৰ্বাচন কৰাটো ইমান সহজ কথাও নহয়। যদিও অৰ্থৰ ব্যয় কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস হ'ব বুলি ধৰা হৈছে, একেলগে যদি একে সময়তে আৰু একেলগে যদি নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰা হয় তেনে ক্ষেত্ৰতো বহু পৰিমাণৰ অৰ্থ প্ৰয়োজন হোৱাটো সম্ভাৱনা আছে। ইয়াৰ উপৰিও প্ৰশাসনৰ যিটো কাৰ্যৰ
প্ৰশাসনৰ কাৰ্যৰ যিটো প্ৰেছাৰৰ কথা কৈছে, যিটো প্ৰেছাৰ ৰিলিজ হ'ব বুলি কৈছে, সেইটো ক্ষেত্ৰতো ক'ব পাৰি যে কিয়নো এক দেশ এক নিৰ্বাচনে ভাৰতক এটা উন্নত পৰ্যায়লৈ লৈ যাব পাৰিব বুলি কৈছে। অন্যথা কিন্তু এক দেশ এক নিৰ্বাচনত বহুতো দুষ্কৃতিও দেখা যায়, কিয়নো এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ প্ৰথম অৱস্থাত হোৱাৰ স্বত্তেও ভাৰতৰ অৱস্থা ইমানো উন্নত পৰ্যায় হোৱা নাছিল। বৰ্তমান এই বিষয়ত কিছু পৰিমাণে গৱেষণা কৰি আলোচনা কৰি চোৱাটো দৰকাৰ বুলি ভাবোঁ, কিয়নো 2024 চনত উত্তৰ প্ৰদেশত হোৱা এনে এক ব্যৱস্থা আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰি। লোকসভা নিৰ্বাচন হোৱা একেটা সময়তে হোৱাৰ ফলস্বৰূপে উত্তৰ প্ৰদেশত বিভিন্ন ধৰণৰ সমস্যাই দেখা দিছিল। ইয়াকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু ধন্যবাদ পবিত্ৰ সদন। Thank you. Next we have serial number 62, Miran Soliha from DHSK College. Good afternoon, one and all present here. Imagine a day when all the voters in India votes for the Lok Sabha and the Legislative Assembly in a single day. That's the idea of one nation and one election. A hot topic buzzing across the nation today. It's about syncing our elections, and I'm here to share its benefits and the challenges and what's my view on this. First of all, I want to say that it saves money as well as time. Elections are expensive, like throwing a massive party every few years. Doing them together cuts off cost, leaving more funds for the development of the country. Plus, it also stops the constant election chaos. Right now, leaders often leave their works to campaign for the elections which are going on in other states. One election they will focus on governing, not just winning the votes. And the voters, we will turn up more where we not dragged to the polls every year. But it's not only smooth sailing. Some say that it's against the federal structure of the Indian government, and it will lead to administrative challenges in the country, and most importantly, challenges to bring constitutional amendments in the Article 83, 172, and many more. Some worry state issues might get ignored in the national noise and giving big parties an edge over the smaller ones. Still, I am into it. Why? It's simple yet smart. Fewer elections means less drama and more action on what matters. Progress. We have done it before decades ago, and it's worked. With some tweaks, it can we can again revive it, and it's not about silencing the states. It's about uniting our energy for the stronger democracy. So, one nation, one election isn't perfect, but it's a bold step forward. It's good for the common man and visionary for the thinkers. A win-win for India's future. Thank you. Thank you. Next we have serial number 73, Partho Bora from DHSK College. মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মহামান্য সদন, আজি এই পবিত্ৰ সদনৰ মজিয়াত থিয় হৈ পোনপ্ৰথমতে মোৰ মনলৈ ভাৰতীয় ৰাষ্ট্ৰীয় সংগীতৰ দুটা পংক্তি আহিছে।
পঞ্জাব সিন্ধু গুজরাট মারাঠা দ্রাবিড় উৎকল বঙ্গ বিন্ধ হিমাচল যমুনা গংগা উচ্ছল জলধিতৰংগ। কবি ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰেৰে ৰচিত এই সংগীতটোত স্পষ্টকৈ ভাৰতীয় বৈচিত্ৰ্যময়তাৰ মাজত লুকাই থকা যি একতা তাক স্পষ্ট ৰূপত প্ৰতিফলিত হৈছিল। ঠিক তেনেদৰে পঞ্জাবৰ পৰা মহাৰাষ্ট্ৰলৈকে কাশ্মীৰৰ পৰা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈকে প্ৰতিজন ভাৰতীয় নাগৰিকৰ ৰাজনৈতিক অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক সমতা সুৰক্ষা কৰিবৰ বাবে আজিৰ এই সদনত যিখন বিধেয়ক উত্থাপিত হৈছে এক দেশ এক নিৰ্বাচন, সেই বিধেয়কখনক মই সম্পূৰ্ণৰূপে প্ৰশংসা কৰিছোঁ আৰু সেই বিধেয়কখনৰ স্বাৰ্থত মই মাত মাতিছোঁ। প্ৰশ্ন হয় কিয় নোৱাৰে এইখন ভাৰতবৰ্ষত এক দেশ এক নিৰ্বাচন হ'ব? যিখন ভাৰতত 1.4 বিলিয়ন মানুহে বসবাস কৰে সেইখন ভাৰতৰ প্ৰতিজন নাগৰিকৰ বাবে কেৱল এখনেই সংবিধান। প্ৰতিজন নাগৰিকে ভাৰতৰ এখনেই ৰাষ্ট্ৰীয় পতাকা ব্যৱহাৰ কৰে। তেনেস্থলত কিয় নোৱাৰিব ভাৰতৰ প্ৰতিজন নাগৰিকে এক দেশত এক নিৰ্বাচনত লিপ্ত হ'ব? ইতিহাস ইয়াৰ সাক্ষী আছে। 1952 চন, 1957 চন, 1962 চন আৰু 1967 চনত এক দেশত এই ভাৰতত এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থা হৈছিল। কিন্তু এষাৰ কথা আছে, অল্ড ইজ গোল্ড। আমি যদি আমাৰ সুন্দৰ অতীতক যদি আমি ঘূৰাই আনিব লাগিব তেনেহ'লে আমি পুনৰ ভাৰতত এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ ব্যৱস্থা আনিব লাগিব, যাৰ যোগেদি বিকশিত ভাৰতৰ যিটো সপোন সেই সপোনটো প্ৰকৃতাৰ্থত বাস্তৱ ৰূপায়ণ হ'ব। ভাৰতত নিৰ্বাচনৰ বতৰ বুলি ক'লে এটা বেলেগ পইচাৰ খেল দেখা পোৱা যায়। 2019 চনত দেখা পোৱা গৈছিল হিন্দুস্তান টাইমছৰ এটা ৰিপৰ্ট মতে 60,000 কোটি টকা ব্যয় হৈছিল জেনেৰেল ইলেকশ্যনত। সেই 60,000 কোটি টকা জেনেৰেল ইলেকশ্যনত খৰচা নকৰি ভাৰতে যদি ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত যদি চিন্তা কৰিলেহেঁতেন তাৰ বিনিময়ত কিন্তু 26খনকৈ ৰাফেল জেট ফাইটাৰ ভাৰতবৰ্ষই কিনিব পাৰিলেহেঁতেন, যাৰ ফলত ভাৰতীয় যিটো সুৰক্ষা ব্যৱস্থাটো অধিক সুৰক্ষিত হ'লহেঁতেন। আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ হিন্দুস্তান টাইমছৰ আন এটা ৰিপৰ্ট য'ত প্ৰতিজন কেণ্ডিডেটে প্ৰতিজন পাৰ্টীয়ে এভাৰেজ 57 লাখকৈ টকা ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিল। সেই পইচাসমূহ অনৰ্থক সেই পইচাসমূহ যদি ব্লু ইকনমি, আজি এডুকেশ্যন, আজি হেল্থ, আজি শিক্ষা, এই ব্যৱস্থাসমূহত যিখন ভাৰতত স্বাস্থ্য শিক্ষাৰ বাবে মানুহে আৰ্তনাদ কৰি ফুৰিব লাগে, তেনেকুৱা এখন ভাৰতত যদি সেই পইচাসমূহ আজি ব্যৱহৃত হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে নিশ্চয় বিকশিত ভাৰতৰ যিটো সপোন সেই সপোনটো পূৰণ হ'লহেঁতেন। আজি এই পবিত্ৰ সদনত মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু মহামান্য সদন আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যিখন বিধেয়ক উত্থাপন হৈছে এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে বিকশিত ভাৰতৰ পথ প্ৰশস্ত কৰাৰ যি সপোন সেই কেৱল এখন বিধায়ক নহয়, সি কেৱল এখন আঁচনি নহয়, ই প্ৰতিজন ভাৰতীয় মনত জাগ্ৰত হোৱা এটা সদ্য পল্লৱিত সপোন, যাক আমি প্ৰকৃতাৰ্থত বাস্তৱ ৰূপায়ণ কৰিব লাগিব। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় ভাৰত। Thank you. Next we have serial number 82, Rajkamal Fukan from DHSK College. Rajkamal Fukan. He is not available. So next we have serial number 122, Hiroka Sema from Dibrugarh College. One nation, one election, paving the way for Viksit Bharat. Honorable judges, respected teachers, and my dear fellows. Today, I stand before you to speak on the topic of one nation, one election, paving the way for Viksit Bharat. I will start. Imagine a country where the rhythm of democracy is in perfect harmony, where the government are more focused on policy making rather than perpetual campaigning, where our governments are not repeatedly interrupted by the election cycle. India is the world's largest democracy that holds election every year. There are different types of election that holds in our nation every year. Some types of elections are MP election, MLA election, Sarpanch election, and many more. To conduct election in the world's largest democratic country is not an easy task. A lot of time, effort, energy, money, engagement of the people are put into it. A huge amount of funds are also used while conducting election. From 1998 to 2019, a whopping 550 billion Indian rupees was used for conducting Lok Sabha election. Imagine
that money used for developing our nation, building new infrastructure, school, colleges, medical, and many more, how developed our nation would be if we used that money in developing our nation? The question is, can we make democracy more efficient without compromising its essence? One nation, one election is a concept that aims to synchronize both Lok Sabha and State Assembly together, ensuring that every citizen vote in once a 5-year. One nation, one citizen is not a new thing. It was already there. It was already implemented until the year 1967. While elections are the celebration of democracy, their frequent occurrence often leads to political instability, administration delay, and a massive financial burden. It also slows down the decision-making power and development of the nation. Some advantages of one nation, one election will be that. Number one, cost reduction. It will significantly reduce the cost by conducting one nation, one election at the same time. The cost of administration, security, logistics will be significantly reduced. Point number two is that efficient and stability. Our government will become more efficient and more stability. They will be able to focus on decision making and developing our nation. Number three is that voting, rise of voters. The rise of voter number will be significantly increased if we synchronize both Lok Sabha and State Assembly election together. For me, I believe that one nation, one election will definitely pave the way for Viksit Bharat. Our democracy will look more representative in the worldwide stage. I believe that one nation, one election will definitely change the nation. Instead of spending crores of money in election, we could use that money. Thank you so much. Thank you. Next we have serial number 5, Shikhamoni Basumatari from DHSK College. নমস্কাৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় সন্মানীয় সদন ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰত সকলো পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচন একেলগে অনুষ্ঠিত কৰাটো কিমান প্ৰয়োজন আজিৰ সদনত উত্থাপন কৰা বিষয় এক ভাৰত এক নিৰ্বাচন বক্তৃতাৰ আৰম্ভণিতে মোৰ মনলৈ আহিছে নিৰ্বাচনৰ সময়ত মডেল কোড অফ কণ্ডাক্ট যি নীতি আসলতে কৰা হয় এই যিটো বিধি এই বিধিৰ অৰ্থ হৈছে যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত ভাৰতবৰ্ষত ভাৰত চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ আসলতে আঁচনি ঘোষণা কৰিব নোৱাৰিব এনেধৰণে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰ য'ত 5 বছৰত 2 বছৰতকৈ অধিক কেৱল এই নীতি এই বিধি আসলতে বলবৎ কৰা হয় তেনে এখন ৰাষ্ট্ৰই কেনেকৈ আসলতে বিকশিত দেশলৈ আগবাঢ়ি যাব উন্নয়নৰ পথত আগবাঢ়ি যাব হেয়া এক বিৰাট প্ৰশ্ন উদয় হৈছে 2047 চনলৈকে ভাৰতবৰ্ষক যি আসলতে বিকশিত ভাৰতৰ দিশত অগ্ৰগতি কৰাৰ সপোন যি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াদেৱে দেখিছে সেই সপোন পূৰণ হোৱাত হয়তো কৰবাত নহয় কৰবাত বাধাৰ সৃষ্টি হ'ব হেহে আমি অনুভৱ কৰোঁ যে ভাৰতবৰ্ষত বৰ্তমান সময়ত পুনৰবাৰ এক ভাৰত এক নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ যথেষ্ট প্ৰয়োজনীয়তা আছে বন্ধুসকল মই পুনৰবাৰ শব্দটো এইভাবে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কাৰণ ভাৰতবৰ্ষত ইয়াৰ আগতেও 1952 চনৰ পৰা 1967 চনলৈকে ভাৰতত এই ওৱান নেশ্যন অৰ্থাৎ এক ভাৰত এক নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াই অনুষ্ঠিত হৈছিল গতিকে এই বিষয়টো আমাৰ কাৰণে কোনো নতুন বিষয় নহয় আজি আমেৰিকাৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰই কেৱল একেলগতে নহয় এদিনতে নিজৰ সমগ্ৰ নিৰ্বাচন আসলতে অনুষ্ঠিত কৰে ভাৰতৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰই এদিনত সকলোবিলাক নিৰ্বাচন সমাপ্ত কৰিব নোৱাৰিলেও এটা নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ অন্তৰালত যদি সকলোবিলাক নিৰ্বাচন শেষ কৰিব পাৰে হেয়া ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে ডাঙৰ উপলব্ধি হ'ব বন্ধুসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দেশৰ ভৱিষ্যত বুলি কোৱা হয় কিন্তু এই ছাত্ৰ
ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পোহৰৰ বাট দেখুৱাই শিক্ষকে। এই শিক্ষকে যদি শ্ৰেণীকোঠাত কটোৱা সময়তকৈ বেছি সময় নিৰ্বাচনৰ নামত ব্যয় কৰিবলগীয়া হয়, তেন্তে ভাৰতবৰ্ষই কেনেকৈ নিজৰ বিকশিত দেশলৈ আগবাঢ়িব, ভাৰতবৰ্ষৰ ভৱিষ্যত কেনেদৰে গঢ় লৈ উঠিব, এই বিষয়ে আমি আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে। ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰ য'ত নেকি কেৱল আৰু কেৱল হিংসা, ধৰ্ম আৰু জাতিৰ নামত কেৱল নিৰ্বাচন হোৱা দেখা যায়, তেনেধৰণৰ ৰাষ্ট্ৰত আমি সদায় এইবিলাকৰ কেনেকৈ আমি আগবাঢ়ি যাম সেই কথাত গুৰুত্ব দিয়া উচিত। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ। Thank you. Next we have serial number 107, Bobita Upadhyay from DHSK College. নমস্কাৰ। আজিৰ এই সদনত উপস্থিত থকা অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু শিক্ষকবৃন্দসকল, বৈচিত্ৰ্যতাৰ মাজত ঐক্যতা আৰু বিভিন্নতাৰ মাজত একতা, সেয়েহে ভাৰতবৰ্ষত বিচাৰোঁ এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থা। আগন্তুক 2025 বৰ্ষৰ ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ যুৱ সংসদৰ যি সভা, তাক সুঁৱৰি সদনত উদ্ভাৱন কৰিব লৈছোঁ এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থা, অৰ্থাৎ ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন। অধ্যক্ষ মহোদয়, পূৰ্বতে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাৰ প্ৰচলন আছিল, অৰ্থাৎ ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীনতাৰ আগৰ পৰা, অৰ্থাৎ 1952, 1957 আৰু 1962 আৰু 1967 চনত লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ যি নিৰ্বাচন, তাত এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাৰ দ্বাৰা নিৰ্বাচন কৰা হৈছিল। কিন্তু এই নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ পাছতেই লোকসভাৰ বিধানসমূহ ভংগ হৈ পৰে আৰু কিন্তু এই নিৰ্বাচনৰ পাছত লোকসভাৰ বিধানসমূহ ভংগ হৈ পৰে আৰু এই ধৰণৰ সমস্যাৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ আমাৰ সদনত এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থা উদ্ভাৱন কৰা হৈছে। এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে যে এই ব্যৱস্থা যদি আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ আইনত ৰূপান্তৰিত হয়, তেন্তে আমাৰ দেশখনত কি লাভ হ'ব পাৰে। অধ্যক্ষ মহোদয়, এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থা যদি আমাৰ আইনলৈ ৰূপান্তৰিত হয়, তেন্তে লোকসভা আৰু পৌৰসভা নিৰ্বাচন ৰূপায়ণ কৰা হ'ব। এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ লোকসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ ভিতৰত মুঠ 100 দিনৰ সময়, 100 দিন আমাৰ স্থানীয় সংস্থাসমূহৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে খৰচ আৰু কম হ'ব। ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচনৰ যি ব্যয়, সেই ব্যয়সমূহৰ হ্ৰাস হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে। অধ্যক্ষ মহোদয়, জানিব পোৱা মতে ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচনৰ ব্যৱস্থাৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু বহুতো পিছপৰা, গতিকে আমাৰ দেশখনৰ ব্যয় আৰু সময়ৰ বহুতো খৰচ হয়। এই এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থা যদি আমাৰ দেশখনৰ প্ৰণয়ন কৰা হয়, তেন্তে আমাৰ দেশখনৰ নিৰ্বাচনৰ সময় আৰু ব্যয় দুয়োটাই খৰচ কম হ'ব বুলি আশা কৰিব পোৱা যাব। এই এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাৰ মূল লক্ষ্য হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ নিৰ্বাচনৰ নামত হোৱা সময় আৰু ধনৰ যি অপচয়, তাক ৰোধ কৰা। ধন্যবাদ। Thank you. We have the last participant for today's session, serial number 47, Kamal Narayan Datta from DHSK College. 47. নমস্কাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু সন্মানীয় সদন। মূল বিষয়বস্তুৰ ভিতৰলৈ যোৱাৰ আগতেই এটি গতিপথ বিচাৰি মই সদনৰ আগত এটা সাধাৰণ তথ্য দাঙি ধৰিব খুজিছোঁ। ভাৰতৰ যোৱা দুটা লোকসভা নিৰ্বাচন ক্ৰমে 2019 আৰু 2024 চনত অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল। এই দুয়োটা বৃহৎ নিৰ্বাচনৰ মাজতেই, অৰ্থাৎ মাত্ৰ 5টা বছৰৰ ভিতৰতে উপ নিৰ্বাচনসমূহক বাদ দিও ভাৰতৰ বিভিন্ন ৰাজ্য বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে সৰ্বমুঠ 30 বাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া হ'ল। সকলোৰে জ্ঞাত যে ভাৰতবৰ্ষৰ দৰে এখন বৃহৎ দেশত নিৰ্বাচন মানেই হৈছে ব্যয়ৰ এক মহাযজ্ঞ। শক্তি ব্যয় হয়, সম্পদ ব্যয় হয়, সময় ব্যয় হয়। এইখিনিতে প্ৰশ্ন হয়, বাৰে বাৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰিবলৈকে আমি নিৰ্বাচন পাতি চৰকাৰ এখন পাতি দিওঁ নেকি? নিশ্চয় নহয়। অধ্যক্ষ মহোদয়, প্ৰশ্ন হয়, এনে এক পৰিস্থিতিৰ পৰা মুক্তি পোৱাৰ উপায় নাই নেকি? আৰু তেতিয়াই প্ৰাসংগিক হৈ পৰে এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ চিন্তা। আজি আমি সপোন দেখিছোঁ বিকশিত ভাৰতৰ,
আজি আমি পৰিকল্পনা কৰিছোঁ 2027 চনৰ আগতেই দ্বিতীয় বৃহৎ অৰ্থনীতি হোৱাৰ, কিন্তু আমি প্ৰতি 1-1.5 বছৰৰ মূৰে মূৰে অবিৰতভাৱে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰি দেশৰ ৰাজকোষ ব্যয় কৰি আছোঁ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, বিকশিত ভাৰতৰ সপোন সাকাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এক দেশ এক নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াই বিশেষ আৰু এক যুগান্তকাৰী ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। এক দেশ এক নিৰ্বাচন অৰ্থাৎ দেশৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্য বিধানসভাসমূহৰ লগতে স্থানীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনসমূহ একেলগে অনুষ্ঠিত কৰাৰ এই ব্যৱস্থাই চৰকাৰৰ উন্নয়নমূলক কাম কাজক এক অবিৰত ৰূপ আৰু গতিশীলতা প্ৰদান কৰিব। সঘনাই অনুষ্ঠিত হোৱা নিৰ্বাচনী আচৰণবিধি ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে বন্ধ হৈ পৰে উন্নয়নমূলক কাম কাজ। কিন্তু সমান্তৰালভাৱে নিৰ্বাচন অৰ্থাৎ তিনিটা ৰাজ্য বিধানসভা, লোকসভা আৰু স্থানীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনসমূহ সমান্তৰালভাৱে অনুষ্ঠিত হৈ গ'লে চৰকাৰে সঘন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ পৰিৱৰ্তে উন্নয়নমূলক কাম কাজত গুৰুত্ব দিব পাৰিব। এক দেশ এক নিৰ্বাচনৰ ব্যৱস্থা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে সম্পদৰ যথেষ্ট সৎব্যৱহাৰ হ'ব। বিশেষকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াত নিয়োজিত বৃহৎ পৰিমাণৰ মানৱ সম্পদৰ সঘন ব্যৱহাৰে প্ৰায় বিভিন্ন চৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানত এক অচলাৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰে। একাধিক নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত হোৱা ব্যয়ৰ বোজা ভাবিব নোৱাৰাকৈ কমি যাব এক দেশ এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থাৰ অধীনত। এক দেশ এক নিৰ্বাচন ব্যৱস্থা প্ৰৱৰ্তনৰ ফলত হ'ব পৰা সম্ভাৱ্য সৰু সুৰা অসুবিধাসমূহ যদি উপযুক্ত ব্যৱস্থাৰে সমাধান কৰিব পৰা হয়, তেতিয়া ভাৰতবৰ্ষই নিশ্চিতভাৱে বাট বুলিব পাৰিব বিকাশৰ পথত। 2047 চনৰ আগতেই এখন উন্নত প্ৰকৃতাৰ্থত বিকশিত ৰাষ্ট্ৰ বুলি বিশ্ব দৰবাৰত শিৰ উচ্চ কৰি থিয় দিব পাৰিব ভাৰতবৰ্ষই। এক দেশ এক নিৰ্বাচন কোনো ব্যক্তি বিশেষৰ আহ্বান নহয়, কোনো বিশেষ ৰাজনৈতিক দলৰ আহ্বান নহয়, এয়া হৈছে সময়ৰ আহ্বান। ধন্যবাদ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু সন্মানীয় সদন। Thank you. We have another participant. Serial number 82, Raj Kamal Fukan. 82. Respected Speaker, sir, and members of the Parliament, imagine an India where elections are conducted cohesively. Imagine an India where elections are implemented with utmost efficiency. Today, this is the premise of one nation, one election, paving the way for Viksit Bharat. I, Raj Kamal Fukan, a fourth semester student of DHSK College from the Department of English, stands before you as a young individual with voter rights. I pledge utmost support for this electoral reform. Today, our nation conducts elections almost every year, Lok Sabha, state assemblies, panchayats, leading to a cycle of continuous campaigning. This affects decision-making, increases government expenditure, and divides national focus. The Election Commission estimates that conducting separate elections costs thousands of crores, money that could be used for education, healthcare, and infrastructure. But one nation, one election is not just about saving time and money. It's about strengthening democracy. Frequent elections lead to the misuse of resources, policy paralysis, and most importantly, the over-politicization of elections. Governments will get a stable 5-year term to focus on governance rather than on political survival. It will also reduce the influence of device politics and encourage long-term development plans. Of course, implementing this reform requires constitutional amendments and political consensus. But great nations rise through bold reforms. The idea of simultaneous elections was the norm until 1967. If we could do it then why not now? We cannot forget that according to Article number 1 of the Indian Constitution, India, that is Bharat, shall be a union of states. ये संविधान है भारत की, ये भारत है लोगों की, और ये लोग है संविधान की. This reform will further make India the visionary Vishwaguru that we talk about, a system where democracy is strengthened, governing is uninterrupted, and the nation progresses as one, because a united election means a united India. Jai Hind, Jai Bharat, Jai Assam. Thank you very much. Thank you. We have our last participant, I hope. His serial number is 8, and his name is Umakanta Tai from DHSK College.
Imagine this. You wake up one morning, step outside, and your street is buzzing with election fever. Colorful poster plaster the wall, loudspeaker blasts promises, and traffic is snarled by yet another rally. At first, it's exciting. Democracy in action, right? Then it hits you. This is the another third election in 2 years. Your school is closed again for a polling booth. The road is repairs in your neighborhood are stalled, and your parents are grumbling about rising prices while politicians bicker. It's exhausting, is not it? Honorable Chairperson, esteemed member, and fellow change maker. I'm Umakanta Tai, a student and NSS volunteer at DHSK College, and today I want to talk about idea that could change all this, that is one nation, one election, paving the way for Viksit Bharat. One nation, one election is a proposal to hold all elections in India at same time from the Lok Sabha to State Assembly. Picture it, one big democratic celebration just once every few years. Could this be the key to unlocking a smoother, stronger fought toward a Viksit Bharat, a developed India by 2047? I believe it's worth exploring, and as the youth, we got to wait on this. Why this could work for us? Let's start with why this idea feels so promising. Firstly, it saves money and lot of it. Have you ever thought about how much we spend in election? For example, in 2019 general election alone cost over 60,000 crores rupee. That money could build educational institution, fix hospital, better infrastructure, or Wi-Fi facility every place. Imagine if we held all election together, just one massive effort, those saving could fuel the dream of a Viksit Bharat where no one's left behind. Secondly, it's cut the chaos. Right now, election pop up so often that our leaders are stuck in campaign mode. They are busy in rallying crowd instead of running the country. With synchronized election, they would get solid stretch, maybe 5 years to focus on governing, less drama, more delivery. It's not that what we want for a developed India. And third is, it could bring us together. Constant elections sometimes divide us, state-based, state, party-based party, and us-based them. One election cycle might shift the focus from winning vote to building a shared future. Think about it. Fewer campaign, less much selling, more unity. But it's not that simple. Let's now push. As exciting as this sound, we can't ignore the other side. India is not just a one story, it's a million story woven together, and this proposal has its challenges. For one, what about the diversity? Take my state or your, we got a local issue, regional parties, and priorities that doesn't always match the national mood. For example, Kerala people deeply associated with the coastal economy and education. If we I would like to conclude with a beautiful word by Swami Vivekananda: arise, awake, and not stop until the goal is achieved. Let's rise as a generation that doesn't just dream of developed India, but fight for it together with open mind and fearless heart. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you so much. So, as we have come to the end of today's parliamentary sessions, I would now like to request our Deputy Speaker to speak a few words to conclude this. Okay. আজি সদনত উপস্থিত বিচাৰক মণ্ডলী আৰু অংশগ্ৰহণকাৰী সদস্যসকল, আমি বিকশিত ভাৰতৰ স্পিড লক্ষ্যত উপনীত হ'বৰ বাবে এক ভাৰত এক ৰাষ্ট্ৰ এক নিৰ্বাচনৰ যি বিল উত্থাপন হৈছিলে, ইয়াৰ সপক্ষে বিপক্ষে আমি সকলোৰে মতামতবিলাক শুনিলোঁ। আমি সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ
যে আপোনালোকে সদনৰ মৰ্যাদা ৰক্ষা কৰি নিজৰ নিজৰ বক্তব্য আগবঢ়ালে আৰু সদনত আপোনালোকৰ আচৰণ আমি কোনো ধৰণৰ মানে অসাংবিধানিক আচৰণ দেখা পোৱা নাই গতিকে আপোনালোক সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আজি ইয়াৰ বিচাৰক মণ্ডলীয়ে ইতিমধ্যে ফলাফলসমূহ প্ৰস্তুত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে তেওঁলোকে কিছু সময় পিছতে তেওঁলোকে এই ফলাফল ঘোষণা কৰিব আৰু তাৰ আগত তেওঁলোকে বিচাৰক মণ্ডলীয়ে তেওঁলোকৰ যি পৰ্যবেক্ষণ মন্তব্য সেইবিলাকো আগবঢ়াব আৰু আজি এই বিলখনৰ আপোনালোকে যিসকলে সপক্ষে মতামত আগবঢ়াব বিচাৰে তেওঁলোকে নিজৰ হাত দাঙি তেওঁলোকৰ মন্তব্য আগবঢ়াব পাৰে Who support the bill? The motion is lost. So the house is adjourned. Thank you. Thank you. Thank you, sir. So before diving on to the results section, I would like to request our respected Dr. Ranjit Sinha, sir, to shed some light on today's session. Sir, may I announce something before that? Okay, a small announcement I would like to make. DHSK College Debate and Quiz Forum in collaboration with Lions Club of Dibrugarh will be organizing Torko Juddha 1.0. It's an all Assam state level debate competition. And I would like to announce the topic for this, this competition. It's in the opinion of the House, it will be social equality cannot be established without the uniform civil code. সদনৰ মতে ইউনিফৰ্ম চিভিল কোডৰ অবিহনে সামাজিক সমতা স্থাপন কৰিব নোৱাৰি It will be conducted on 27th of March 2025 from 10 a.m. in this college. Thank you. Sir, you may proceed. Since the house is adjourned, house to adjourn হৈ গ'ল তথাপিও মই আমাৰ ডেপুটি চেয়াৰপাৰ্চন আৰু যিসকল আমাৰ ৰণেন্দ্ৰ খাউন ডক্টৰ ৰণেন্দ্ৰ খাউন ডক্টৰ মৃদুল শৰ্মা আৰু সকলোকে মই এটা কথা আচৰিত মানিছোঁ এতিয়াও কৈছোঁ This is a parliament. কেনেকৈ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ স্পীকাৰৰ উইদাউট পাৰ্মিশ্যনত পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ পৰা কোনোবা ওলাই যাব পাৰে কেনেকৈ ওলাই যাব পাৰে মোক সেইটো লাগে গতিকে মাৰ্কটোতো তাতেই কটা যাব মই হ'লেতো মাৰ্ক কাটি দিম No. Speaker is the supreme within the parliament. Speaker without permission কোনো ইয়াৰ পৰা এখোজো লৰচৰ কৰিব নোৱাৰে কোনো even myself also ময়ো যদি আঁতৰি যাওঁ মই পাৰ্মিশ্যন লৈ যাম Speaker is all in all. আমি কি পাতিছোঁ ইউথ পাৰ্লিয়ামেণ্ট পাতিছোঁ নহয়নে বা আমি ল'ৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক শিকাব বিচাৰিছোঁ What is the basic intention of this program? উদ্দেশ্যটো আমাৰ কি আছিল পাৰ্লিয়ামেণ্টখন কেনেকৈ চলে পাৰ্লিয়ামেণ্টত how to participate in the parliament how to behave within the parliament এই গোটেই কথাখিনি শিকিবৰ বাবেহে এই অনুষ্ঠানটোৰ আয়োজন কৰা হৈছে আৰু আমি যদি বেসিক কথাখিনি যদি নাজানো এই দুদিন পিছত আকৌ এখন তৰ্কযুদ্ধ নে বাকযুদ্ধ হ'ব বুলি বাইদেউ এনাউন্স কৰিলে নহয় তাত কিন্তু এইটো নহ'ব মই আহোঁ নাহোঁ দ্যাটছ ইট যিসকল জাজ আহিব তেওঁলোকতো জনাব যে জাজেই আহিব ন মাৰ্কটোতো তাতে কাটি দিব গ'ল উইদাউট পাৰ্মিশ্যন এই চেয়াৰ এৰি উঠি গ'ল মোৰ ভাল লগা নাই উঠি যাওঁ মোৰ ভাল লগা নাই উঠি যাওঁ মোৰ টাৰ্ণটো অহা নাই যেতিয়া যে 10 ঘণ্টা 12 ঘণ্টা যেতিয়া কণ্টিনিউ পাৰ্লিয়ামেণ্ট চলিব তেতিয়া কি কৰিব উঠিতো যাবই লাগিব নেচাৰ্ছ কল আছে ন গতিকে যাবই প্ৰাকৃতিক কাৰণত যাব তেতিয়া কিন্তু স্পীকাৰৰ পাৰ্মিশ্যন লৈ যাব দেয়াৰ ইজ এ প্ৰভিজন এটা প্ৰভিজন আছে আৰু মোৰ অত্যন্ত দুখ লাগিছে কিয় এনেকুৱা হৈছে নাজানো আমি শিকিবলৈ আহিছোঁ অথচ আমি শিকিবৰ বাবে অকণমানো আগ্ৰহী নহয় অকণমানো আমাৰ ইণ্টাৰেষ্ট নাই আহিছোঁ আৰু জইন কৰিব লাগে কৰিছোঁ যদি কিবা এটা পুৰস্কাৰ দিয়ে পালোঁ তাত যদি কেছ মানি প্ৰাইজ মানি থাকে দ্যাটছ আৰু গুড পইচাখিনি পালোঁ ইমানতেই আমাৰ শেষ হ'ল এইটো এটা লাৰ্ণিং প্ৰচেছ হোৱা উচিত লাৰ্ণিং প্ৰচেছ
মই মৃদুল শৰ্মা ডাঙৰীয়াকো কৈছোঁ দুআষাৰমান ক'বৰ বাবে তেওঁ চাগে ক'ব আৰু ইয়াত বহি থাকি মই যিখিনি অবজাৰ্ভ কৰিলোঁ যিখিনি নিৰীক্ষণ কৰিলোঁ মই ভাবোঁ সেইখিনি যদি মই ইয়াত কৈ থৈ নাযাওঁ মোক অন্তত মই ভাবোঁ দেই তোমালোকে কেনেকুৱা ভাবা ক'ব নোৱাৰোঁ মোক পাপে চুব বুলি মই ভাবোঁ এজন শিক্ষক হিচাপে মই এইখিনি কথা ভাবোঁ আৰু মই ফিল কৰোঁ সেইকাৰণে মই কথাখিনি ইয়াত শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ তোমালোকৰ ভাল নালাগিব পাৰে বহুত সময় বহি থাকিলোঁ আৰুনো কি কথা শুনি থাকিম আৰু এই কথাবোৰ শুনি আমনি লাগিছে আৰু কিন্তু ইয়াতে এটা কথা আছে নিশিকিলে আমি আগবাঢ়িম কেনেকৈ মোক তাত বহি থাকোঁতে মৃদুল শৰ্মা ডাঙৰীয়াই এটা কথা কৈছিল এওঁলোকে কেতিয়াও পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ছেশ্যনবোৰ বা এছেম্বলি ছেশ্যনবোৰ নাচায়নে আজিকালিতো চব অনলাইন মোবাইলতো পাব পাৰি টিভিটো মেলিবও নালাগে গোটেই ছেশ্যনৰ গোটেই পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যিটো ডিবেট এণ্ড ডিছকাশ্যন গোটেইবোৰতো আমাৰ ওচৰলৈ আহি থাকে আমি কেতিয়াবা চাওঁনে আমি সেই ছিজনেল বাৰ্ডৰ নিচিনা ছিজনেল বাৰ্ড বুজি পাইছা ঋতুকালীন যিবোৰ পক্ষী আছে আহে আৰু গুচি যায় চাইবেৰিয়াৰ পৰা আহে আৰু গুচি যায় আমাৰো অৱস্থাটো ঠিক তেনেকুৱা ডিবেট এখন হৈছে বল 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 যাওঁ বল আহিলোঁ ক'লোঁ আৰু গ'লোগৈ অন্ততঃ ইয়াত ৰৈ থাকি আমি কথা দুটামান শুনি শিকি থৈ যাওঁ সেইটোৰ আগ্ৰহ কিমানৰ আছে মোক কোৱাচোন গতিকে আমি ভাল ডিবেটৰ ভাল পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ান কেনেকৈ হ'ম সেইকাৰণে অসমৰ পৰা ভাল পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ান নাই আঙুলি মূৰত লিখিব পাৰি 1-2কে সেই দিনবোৰ গ'ল সেই তাহানিতে যিসকল আছিল 2-এজন মই দেৰি নকৰোঁ নামবোৰ উল্লেখ কৰি এতিয়া 2-এজন আছে 2-এজন বুলি ক'বলৈও মোৰ ভয় লাগিছে তাতো চাগে মাইনাছ কৰিব লাগিব যি কি নহওক মই যিকেইটা কথা মন কৰিছিলোঁ সেই কথাখিনি মই কৈ যাওঁ প্ৰথম কথাটো হ'ল তোমালোকক দোষ নিদিওঁ দোষটো বোধো আমাৰো মোৰো মই নিজেও মোৰ পাতি লৈছোঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যিটো ছেটআপ সেই ছেটআপটোৱে আমাৰ নাই বোধ কৰোঁ সেইটো এটা কাৰণ তোমালোকৰ মাজত এই ডিজৰ্ডাৰ হোৱাৰ এটা কাৰণ ছেটআপ বুলি কওঁতে মই এইটো বুজাব বিচাৰিছোঁ স্পীকাৰ যেতিয়া বহিব স্পীকাৰৰ কাষত কোনো বহিব নোৱাৰিব নো ওৱান ইজ এলাউড দিছ ইজ এ ভেৰি ডিগনিটেৰিয়ান পোষ্ট মই বুজি পাইছোঁ অসুবিধা আছে আমি ইয়াতো ডিবেট পাতিছোঁ সকলোকে লগ লাগি কিন্তু উপায় নাই মই নিজেও এডজাষ্ট কৰি লৈছোঁ বহিছোঁ একেলগে মোৰ বহিবলৈ কিন্তু বেয়া লাগিছে হুএভাৰ হি অৰ শ্বি ইজ দ্য স্পীকাৰ উত্তমেই হওক বা দীপংগজেই হওক যোনেই নহওক লাগে ওৱান্স এছাইণ্ড এবাৰ যদি তেওঁক দি দিয়া হ'ল গতিকে হি ইজ ভেৰি অনাৰেবল পাৰ্চন এই কথাটো আমি মন কৰিব লাগিছিল আৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ মাজত মানে প্ৰতিযোগীসকলৰ মাজত আৰু এটা অসুবিধা হৈছে তেওঁলোকে নিজকে আইডেণ্টিফাই কৰিব পৰা নাই আমি যে কিবা এটা ক'ম কি বুলি ক'ম মোৰ এনেকুৱা লাগিছে যেন এইখন এখন বক্তৃতা সভা ইল'কেশ্যন কম্পিটিশ্যন বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা প্ৰত্যেকেই আহি নিজৰ বক্তব্যটো দাঙি ধৰিছে উদ্দেশ্যটো কিন্তু সেইটো নাছিল উদ্দেশ্যটো আছিল এই পাৰ্লিয়ামেণ্ট দেখিছেনে পাৰ্লিয়ামেণ্টখনত বহি লৈ কেনেকৈ ডিবেট আৰু ডিছকাশ্যন কৰে আৰু এটা ভাল কাম হয়তো আমি কৰিব পাৰিলোহেঁতেন প্লিজ মোক যাতে কোনেও বেয়া নাপায় মই কথাটো ক'লে বেয়া পাব নেকি আপোনালোকে বেয়া পালে মই নকওঁ শৰ্মা ডাঙৰীয়া কমনে অঁ যেতিয়া আমি স্পীকাৰক তাত বহুৱালোঁ ৱেৰ ইজ দ্য মাৰ্শ্বাল ক'ত গ'ল ক'ত আমাৰতো NCC আছিল নহয়নে আমাৰ NCC আছে নাই NCC ল'ৰা এজনক যদি আমি মাৰ্শ্বাল কৰি দিলোঁহেঁতেন এতিয়া হু ইজ মাৰ্শ্বাল হোৱাট ইজ মাৰ্শ্বাল সেইটো মই নকওঁ চবৰে হাতত গুগল মাষ্টাৰ আছে তাত এই টিপি দিলেই মাৰ্শ্বাল বোলা বস্তুটো ওলাব কিয় আমি স্পীকাৰজনক NCC কেডেট এজনক দি পেলাই তেনেকৈ সোমোৱাই লৈ নাহিলোঁ কিয় আমি বহুৱাই নিদিলোঁ তেওঁক আমি পিছফালে কিয় থিয় কৰাই নথলোঁ কৰা হ'লে ভাল হ'লহেঁতেন নে নাই মই কথাটো কৈছোঁ ইয়াত ডিবেটিং ছেক্ৰেটাৰী কোনোবা আছে নেকি নাই ইউনিয়ন ছেক্ৰেটাৰী কোনোবা আছে নেকি কোনোবা ইনভলভ আছে নেকি ডিবেটৰ লগত জড়িত হৈ নেক্সট ডিবেটত কিন্তু সেইটো খিয়াল ৰখাটো উচিত এজন মাৰ্শ্বাল লাগে আৰু মাৰ্শ্বালজনে স্পীকাৰজনক নি পেলাই তাত বহুৱাব তেওঁ পিছফালে থিয় হৈ থাকিব আৰু কোনোবাই যদি ইয়াত কথা পাতে ফুচফুচাই কথা পাতে নহয় কোনোবাই যদি ক্ৰছ লেগ কৰি বহে ইখন ভৰি ইমিডিয়েট সেইজন নহয় বেলেগ মাৰ্শ্বালে গৈ তেওঁলোকক তাৰ পৰা উঠাই পঠিয়াই দিব দিছ ইজ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্ট গতিকে এই ছেটআপটো আমি কৰিব লাগে মই বুজি পাইছোঁ
ইয়াত আমি আৰু ডিবেটত মই অংশগ্ৰহণ কৰিছোঁ মই নিজক বুলি কৈছোঁ দেই মই নিজকে মই কানৈৰ এজন প্ৰাক্তন ছাত্ৰ গোটেই কলেজখন মোৰ নিজৰ যেন লাগে শশীয়ে সেই কথাটো ভালকৈ জানে আপোনালোকৰ শশীকান্ত শইকীয়া মোৰ নিজৰ ভাতৃপ্ৰতিম গতিকে মই কথাখিনি এইকাৰণে কৈছোঁ যে ভৱিষ্যতে যাতে শুধৰণি হয় বাহিৰৰ পৰা মানুহ এজন আহিলে ইমিডিয়েটলি এইটো কমেণ্ট কৰিব আৰু মই ভাবোঁ বাহিৰৰ মানুহজনে কোৱাতকৈ মই ভিতৰৰ মানুহজনে কোৱাটো বেছি ভাল নহয়নে নে কি গাত ল'ব নালাগে বেয়া পাবও নালাগে মাৰ্চালডাল থাকিব লাগিছিল আৰু যেতিয়া স্পিকাৰ এজন সোমাই আহিব চবেই ষ্টেণ্ডিং অভেশ্যন দিব লাগিব চবেই থিয় হ'ব লাগিব ইভেন দ্য প্ৰিন্সিপাল অলছো ইভেন দ্য ভাইচ চেঞ্চেলৰ অলছো স্পিকাৰ এজন সোমালে ভাইচ চেঞ্চেলৰ যদি ইয়াত বহি থাকে ভাইচ চেঞ্চেলৰ বহি থাকিব নোৱাৰে এইটোৱেই ডিগনিটি অফ দ্য পোষ্ট অফ দ্য স্পিকাৰ এই কথাটো মন কৰিব ট্ৰেজাৰী বেঞ্চ অপজিশ্যন বেঞ্চৰ এটা অসুবিধা হয় মই বুজি পাইছোঁ এই ছেটআপটোত নহয়গৈ স্পিকাৰৰ ৰাইট হেণ্ডত ট্ৰেজাৰী লেফ্টত অপজিশ্যন থাকিব লাগে সেইটো মই বাদ দিছোঁ একো কৰিবলৈ নাই কিন্তু আমাৰ যিসকল প্ৰতিযোগী বুলিয়ে কৈছোঁ তেওঁলোকৰ মনত সেই স্পিৰিটটো পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী স্পিৰিট যিটো মানে উদ্যম পৰিৱেশটো হ'লেহে পুলিচ এজনক যদি পুলিচৰ ড্ৰেছটো পিন্ধাই দিয়া নাযায় বা হাতত লাঠি বা বন্দুকডাল লৈ দিয়া নাযায় তাৰ লগতে সাধাৰণ মানুহ হৈ থাকে পোছাকটো পিন্ধি দিলে কিন্তু মাতটো সলনি হৈ যায় বাইদেউ বেয়া নাপাব মই ক্ৰিটিচাইজ নাই কৰা মই এনালাইচিছ কৰিছোঁ মাত্ৰ দিছ ইজ জাষ্ট এন এনালিচিছ বেয়া নাপাব এতিয়া কথা হ'ল আমাৰ যিসকল প্ৰতিযোগীয়ে এইখিনি কথা এইবোৰ এৰিলোঁ আৰু মই প্ৰতিযোগীসকলৰ কাৰণে কৈছোঁ আমি যেতিয়া ইয়াত থিয় হৈছোঁহি আমি বহুতেই কি কৰিছোঁ কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিব লাগে আমি সেইটো জনা নাই আৰু সেইটো আমি শিকা উচিত একো নাই তোমালোকৰ দিছ ইজ জাষ্ট ষ্টাৰ্টিং ন যিসকল ভাল ডিবেটৰ দুই এজনে কৰিছে মই নাই কৰা বুলি ভালকৈ কৰিছে তেওঁলোকে সদায় স্পিকাৰকহে এড্ৰেছ কৰিব লাগিব এড্ৰেছ মানে সম্বোধনটো স্পিকাৰক হ'ব জাজক এড্ৰেছ কৰিবলৈ কোনো কথাই নাই জাজক এড্ৰেছ কৰিব নালাগে অডিয়েন্সক এড্ৰেছ কৰিব নালাগে যেতিয়াই স্পিকাৰ বহিব স্পিকাৰ বহাৰ লগে লগে দ্য ৰুম বা এই যিটো আমাৰ সভাকক্ষ আছে ইট উইল বি টাৰ্ণ ইন টু এন পাৰ্লিয়ামেণ্ট এইটো একেবাৰে সলনি হৈ যাব আৰু সলনি হৈ যোৱাৰ লগে লগে এজনেই মানুহ থাকে সেইজন স্পিকাৰ বা ডেপুটি স্পিকাৰ উত্তম ছাৰে হয়তো ভাবিছে মোক ফাণ্ডত পেলাই দিলে কাৰণ দীপংকৰ ছাৰ উঠি গ'ল মই কৈছোঁ চেয়াৰখন খালী হৈ থাকিব নোৱাৰে কোনোবা এজন বহক তেওঁ ডেপুটি স্পিকাৰ হৈ বহিলে এইটো প্ৰভিজন আছে পাৰ্লিয়ামেণ্টত গতিকে আমি সেইটো যিমান পাৰোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু সদায় সেই তেওঁকেই এড্ৰেছ কৰিব লাগে এড্ৰেছ মানে সম্বোধন কৰিব লাগে স্পিকাৰক আৰু যদিও প্ৰতিযোগিতা বিচাৰকসকলক সম্বোধন কৰিব নালাগে আৰু বহুতেই নিজৰ এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন দিছে মই আমুক কলেজৰ মই আমুক কিবা এটা নাম কৈছেতো ছাপ'জ মই মৃণালিনী পেগু কোনোবাই কৈছে ন' নিড কাৰণ অলৰেডি কি কৰা হৈছে স্পিকাৰে নামটো এনাউন্স কৰিছেই যিহেতু এখন কম্পিটিশ্যন ইয়াত কিবা এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক আছে বোধ কৰোঁ তেওঁলোকৰ কিবা এটা ৰুলছ ৰেগুলেশ্যন আছে আমাৰ বাইদেৱে এনাউন্স কৰিছে ঠিক আছে যিহেতু বাইদেৱে এনাউন্স কৰি দিলে নামটো 3 মিনিটহে মাত্ৰ সময় কিমান 3 মিনিটছ 3 মিনিট সময়টো আমি সদব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব তাতেই যদি মই কৈ থাকোঁ মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় মাননীয় বিচাৰক মণ্ডলী মোৰ সন্মানীয় কি বুলি কৈছে তেওঁলোকে কিবা কিবি কৈছে আৰু এইবোৰ কোৱাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই চিধাই ক'ব লাগে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আৰু সন্মানীয় সদন বাছ অনাৰেবল হাউচ দিছ ইজ এ হাউচ এই কথাটো ক'লেই মোৰ বোধেৰে শেষ হৈ যায় এতিয়া আৰু এটা ডাঙৰ কথা ডিবেট মানে পাৰ্লিয়ামেণ্টত সকলোৱে এটা কথা কৈছে যে আজিৰ যিটো বিষয় দিছ ইজ নট এ ছাবজেক্ট দিছ ইজ নট এ টপিক এইটো টপিকো নহয় ছাবজেক্টো নহয় দিছ ইজ এ বিল পলিটিকেল ছায়েন্সৰ মানুহে ভালকৈ বুজি পাব যিসকল পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট আৰু বাকীসকলে কিয় পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্টৰ লগত কথা নাপাতে বা ছাৰ বাইদেউসকলৰ লগত কিয় কথা নাপাতে আমাৰ ছাৰ বাইদেউ মই জানো কানৈ কলেজৰ ছাৰ বাইদেউসকল বহুত লিবাৰেল বহুত মৰমীয়াল মোক আৰু বেলেগে ক'ব নালাগে তেওঁলোকৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰতিজনকে মই চিনি পাওঁ গতিকে তেওঁলোকৰ কাষ যদি কোনোবাই চাপে তেওঁলোকেতো শিকাই দিব ন এইটো বিষয় নহয় এইটো টপিক নহয় এইটো এটা বিল এখন বিল সেই বিলখন ইয়াত ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে যিহেতু বিলখন ইন্ট্ৰডিউচ কৰা হৈছে
আমি মোভাৰৰ ব্যৱস্থাটো নকৰিলোঁ বোধ কৰোঁ এইটো কাৰণে এইটো এটা পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ যিটো আমি কথাটো কৈছোঁ এটা পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ এইটো মক পাৰ্লিয়ামেণ্ট বুলি কয় মক শব্দটো শুনিছেনে দিছ ইজ এ মক পাৰ্লিয়ামেণ্ট ঠিক আছে এইটো এটা মক পাৰ্লিয়ামেণ্ট তথাপিও আমি যিমান দূৰ পাৰোঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টৰ ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যন কোড এণ্ড কণ্ডাক্টবোৰ আমি মানি চলিম তেতিয়াহে নম্বৰ পাম কাৰণ আমাকতো নম্বৰ লাগে ন আমি কম্পিটিশ্যনত ভাগ দিছ ইজ অনলি ফৰ দ্য কম্পিটিটৰ্ছ মই টিচাৰসকলক কোৱা নাই তেওঁলোকে সেইকাৰণে সদায় লক্ষ্য ৰাখিব কিমানখিনি ষ্ট্ৰিক্টলি ফ'ল' কৰিব পাৰি পাৰ্লিয়ামেণ্টাৰী ট্ৰেডিশ্যনছ আৰু ৰুলছবিলাক গতিকে যিজনে প্ৰথম আহিছিল কোন আহিছিলতো মই নাজানো বাইদেৱে কোনোবা এগৰাকীৰ নাম মাতিলে তেওঁ খুব বুদ্ধি কৰি কথাষাৰ ক'ব পাৰিলেহেঁতেন তেতিয়াহ'লে এডিশ্যনেল মাৰ্ক দুটামান পালেহেঁতেন প্ৰথম অহাগৰাকীয়ে ক'ব পাৰিলেহেঁতেন যে যিটো ছাবজেক্ট দিছে ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন দিছ ইজ এ বিল আৰু আমি এই বিলখন আজি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিবলৈ লৈছোঁ অনাৰেবল স্পীকাৰ ছাৰ বুলি এনেই কাগজ এখন এনেকৈ আমিতো নেদেখোঁ পাৰিলে লিখি আনিলে ভাল প্ৰিণ্ট কৰি লৈ আহিলে ভাল আনি পেলাই স্পীকাৰ টেবুল আমাৰ ইয়াত ছেক্ৰেটেৰী নাই গতিকে আমি স্পীকাৰৰ তাত দি দিম স্পীকাৰৰ হাতত দি দিম আৰু দিওঁতে আকৌ এনেকৈ দলিয়াই নিদিম উইথ এ জেচাৰ বডি লেংগুৱেজৰ কথা আছে নহয় আমি দিওঁতে খুব হাম্বলি এনেকৈ দিম মানে দি পেলাই অকণমান বৌ ডাউন কৰিম মই এতিয়া ক'ব পৰা নাই মোৰ কঁকাল বিষ কিন্তু এনেকৈ বৌ ডাউন কৰি আমি জাষ্ট দিম দি পেলাই আহি পেলাই ক'ম যে দিছ ইজ দ্য বিল এই বিলখন আমি আজি ইণ্ট্ৰডিউচ কৰিছোঁ তাৰপিছত নিজৰ কথাখিনি ক'ব পইণ্ট কাটিবলৈতো সময় নাই কাৰণ সময় নাই সুবিধা নাই অৱকাশ নাই কাৰণ অপজিশ্যনে একো কোৱাই নাই দি পেলাই তাৰপিছত তেওঁ নিজৰ পইণ্টবোৰ ক'ব কৈ পেলাই লাষ্টত তেওঁ এটা ৰিকুৱেষ্ট কৰিব মই ৰিকুৱেষ্ট কৰিছোঁ হাউচ অফ দ্য অল দ্য মেম্বাৰ্ছ ইনক্লুডিং দ্য অপজিশ্যন মেম্বাৰ্ছ সকলোৱে বিলখন ছাপোৰ্ট কৰক বিলখন হাতত নাথাকে বাৰু বিলখন ছাপোৰ্ট কৰক এইটো ক'লে নম্বৰ কিয় নাপাব মোক কোৱাচোন আৰম্ভ কৰাজনে তাৰ পিছত যিজন আহিব যদি তেওঁ বিলখনৰ ফেভাৰত কয় ছাবজেক্টটোৰ ফেভাৰত কয় ছাবজেক্ট নহয় এই বিল তাৰ ফেভাৰত যদি কয় তেতিয়াহ'লে তেওঁ ক'ব আই ষ্ট্ৰংলি ছাপোৰ্ট শব্দ নিজৰ শব্দ ক'বা অসমীয়াত ইংৰাজীত হিন্দীত তেওঁ ক'ব মই ছাপোৰ্ট কৰিছোঁ আৰু যিজনে অপ'জ কৰিব তেওঁ ইমিডিয়েটলি আহি ক'ব স্পীকাৰ ছাৰ হাতত সময় নাই 3 মিনিট ক'ব আই ভেহিমেণ্টলি অপ'জ দ্য বিল মই বিলখন অপ'জ কৰিছোঁ এই শব্দটো কোনেও কোৱা নাই তেতিয়াহ'লে চবেই ভাবিছে এইটো এটা বক্তৃতা প্ৰতিযোগিতা মই মোৰখিনি ক'ম তেওঁ নহ'ব আইদাৰ ইউ হেভ টু ছাপোৰ্ট অৰ ইউ হেভ টু অপ'জ বুজি পালা দিছ ইজ দ্য পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ান যিটো পাৰ্লিয়ামেণ্টত যিটো পৰিৱেশ হয় যিটো ছেটআপ হয় যিটো ধৰণ হয় সেইটোৱেই আৰু এটা মোৰ দুখ লাগিছে চবেই কি কৰিছে কাগজ এখন লৈ আহিছে বা মোবাইলত লৈ আহিছে চাই কৈ আছে 3 মিনিটৰ ভিতৰত চাই ক'লে কিটো হ'ব আমি কথা পাতিছোঁ চাই ক'ব পাৰে একো আপত্তি নাই ফাইলছ লগত লৈ আহিব পাৰে তোমালোকে পাৰ্লিয়ামেণ্ট চাবা ফাইলছ আনিব পাৰে কিতাপ লৈ আহিব পাৰে কিতাপখন মেলিও এনেকৈ দেখুৱাব পাৰে কিন্তু দেখুৱাওঁতে এইফালে নহয় প্ৰথম স্পীকাৰ প্ৰতিটো কথাই স্পীকাৰ তাৰপিছতহে এনেকৈ আহিব প্ৰথম এইফালে নাযাব প্ৰথম এইফালে স্পীকাৰ ছাৰ এটেনশ্যনটো ড্ৰ কৰিব লাগিব স্পীকাৰ তাৰপিছত আৰু প্ৰতিবাৰ কওঁতে কিন্তু ক'ব লাগিব অনাৰেবল স্পীকাৰ ছাৰ অনাৰেবল মেম্বাৰ্ছ সসন্মানেৰে ক'ব লাগিব প্ৰতিজন সদস্যক বিৰোধীয়েই হওক সপক্ষেই হওক এই কথাখিনি কৈ পেলাই কিন্তু মোৰ এটা কথাই বেয়া লাগিছে প্ৰত্যেকেই যেন ভাবি লৈছে গৈ পেলাই মোৰ কথাখিনি কৈ দিলেই মই নম্বৰ পাম একো কথা নোকোৱাকৈ নম্বৰ ক'ব পাৰি কম কথা কৈ পেলাই সেইটো মৃদুল শৰ্মা ছাৰে ক'ব মোক অলপ আগতে কাহিনী এটা কৈছে তেওঁ নিজে ডিবেট কৰোঁতে কি কৈছিলে খুব কম কথা চবতকৈ ডাঙৰ কথা কি হ'ল হাউ টু প্ৰেজেণ্ট ইয়'ৰ ছেল্ফ তুমি নিজকে কেনেকৈ উপস্থাপন কৰিবা সেইটোৱেই ডাঙৰ কথাখিনি কেনেকৈ ক'বা দ্য চুজেন ৱৰ্ড শব্দবোৰ নিৰ্বাচিত শব্দ হ'ব লাগিব দ্য চেণ্টেঞ্চবোৰো তেনেকুৱা হ'ব লাগিব একদম পাৰফেক্টলি টপ মোষ্ট মই জয়া বচ্চনৰ নিচিনা কথা ক'বলৈ কোৱা নাই বা গৌৰৱ গগৈৰ নিচিনাও ক'ব পৰা নাই ক'বলৈ কোৱা নাই গৌৰৱ গগৈৰ নামটো এইকাৰণেই কৈছোঁ হি বিলংছ টু কোন পাৰ্টীৰ মোৰ সেইটো দৰকাৰ নাই হি ইজ এ ভেৰি গুড পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ান এইটোতো আমি একমুখে স্বীকাৰ কৰিব লাগিব গতিকে মই সেইটোকে কৈছোঁ যে কেৱল মাত্ৰ চাই কোৱা সেইটোৱেই কথাটো নহয় আমি কথাখিনি কওঁতে প্ৰেজেণ্ট কৰোঁতে বহুত সাৱধান হ'ব লাগে আৰু এটা কথা আছে বডি লেংগুৱেজটোও দৰকাৰ বডি লেংগুৱেজ বুজি পাইছা
মইতো এটা ঠৰঙা হৈ কৈ আছোঁ, উপায় নাই, মই বেকা হ'ব নোৱাৰোঁ, সঁচা কথাটো কৈছোঁ, দিগদাৰ হয়। বডি লেংগুৱেজটো এনেকুৱা হ'ব লাগে, তোমাৰ চকুৱে মুখে কথা ক'ব লাগিব, হাত ভৰি, সেইবুলি হাতখন যধে মধে জোকাৰিবলৈ কোৱা নাই মই। য'ত যি প্ৰয়োজন হয়, প্ৰয়োজন হ'লে এনেকৈ কৰিবা, প্ৰয়োজন হ'লে তেনেকৈ কৰিবা, প্ৰয়োজন হ'লে এনেকুৱাও কৰিবা, কিন্তু স্পীকাৰলৈ আঙুলিটো নেদেখুৱাবা, এনেকৈ দেখুৱাবা। গতিকে এই কথাখিনি বডি লেংগুৱেজটো লাগিব। আৰু এটা দৰকাৰী কথা যিটো কওঁ, যিসকলে সঁচাকৈয়ে ডিবেট কৰিম বুলি ভাবে তেওঁলোকক মই কৈছোঁ, ভইচ মডুলেশ্যন এটা লাগিব। ভইচ মডুলেশ্যন ধৰিব পাৰিছানে? ভইচ মানে কথাৰ মাজে মাজে সুৰটো অকণমান সলনি কৰিব লাগিব। য'ত তুমি অকণমান জোৰ দি ক'ব বিচাৰিছা, ভইচটো ডাঙৰকৈ ক'বা। এটেনশ্যন ড্ৰ কৰিবলৈ হ'লে সুৰটো বেলেগ হ'ব। গতিকে মডুলেশ্যনটো শিকিবা, ভইচ মডুলেশ্যনটো। আৰু এটা ডাঙৰ কথা, আমি কিছুমানে এনেকৈ চাই আই টু আই কণ্টেক্টটো নাই। আই টু আই কণ্টেক্ট বুজি পাইছানে? চকুৱে চকুৱে চাই কথা কোৱা। বহুতে যেনিবা কোনোবাই চুৰ কৰিলে পুলিচে ধৰি লৈ আহিছে, এনেকৈ ৰৈ আছে। তোমালোকক কোৱা নাই, কথাটো কৈছোঁ, তেনেকুৱা হ'ব নালাগে। এনেকুৱা হ'ব লাগে একদম নিৰ্ভীক বলিষ্ঠভাৱে। দুই এজনে বৰ সুন্দৰ কৈছে, মই নাম মেনশ্যন নকৰোঁ, মোক তাত বহুৱাই দিলে কাৰণে মই এতিয়া নাম ক'বলৈ বেয়া পাইছোঁ। গতিকে একদম এনেকৈ আহিবা, যিখিনি কথা ক'ব লগা আছে ধুনীয়াকৈ ক'বা। সেই বুলি সদায় একদম খঙেৰে নক'বা, খঙেৰে ক'বা যদি খং উঠা কথা হয়। যদি তোমাৰ ওৱান নেশ্যন ওৱান ইলেকশ্যন হ'লে কি হ'ব, ইয়াৰ কনচিকুৱেঞ্চ কি হ'ব, ইম্পেক্ট কি হ'ব, সেইটোৱে মূল কথা নহয়। এনেকৈ ধৰি পেলাই আকৌ আহা, অধ্যক্ষ মহোদয় মই কিন্তু ভাবোঁ, এই চোৱা মডুলেশ্যনটো আহি গ'ল, ভইচৰ মডুলেশ্যনটো। আৰু তেতিয়াহ'লে মানুহৰ টোপনিও নালাগিব। আৰু যদি একেটা সুৰতে, একেটা ৰেঞ্জতে, একেটা স্কেলতে গান গোৱা মানে বুজি পাব, একেটা স্কেলতে যদি গৈ থাকে এইফালে চব টোপনিয়াই থাকিব, টোপনিয়াব স্বাভাৱিক। গতিকে সেইটোক মন কৰিবা। আৰু আই টু আই কণ্টেক্ট কৰিবই লাগে দেই, সেইটো বহুত ডাঙৰ কথা। আৰু এটা মই মন কৰিছোঁ, বিষয়বস্তুটোৰ গভীৰতালৈ কোনেও সোমাই যোৱা নাই। যদিও দুজনমানে কৈছে বিষয়বস্তুৰ গভীৰতালৈ গৈ, মই চাইছোঁ বিষয়বস্তুটোৰ গভীৰতালৈ গৈছেনে? যদি গ'লহেঁতেন তেতিয়াহ'লে কথাবোৰ নিশ্চয় আৰু অলপ, দুই এজনে সুন্দৰ কৈছে, কিন্তু কথাবোৰ আৰু গভীৰলৈ গ'লহেঁতেন। আমাৰ কথাবোৰ এনেকুৱা হৈছে, ওৱান ডাইমেনশ্যন হৈছে, ওৱান ডাইমেনশ্যন। আমি একেটা দিশতে গৈ আছোঁ, বিষয়টো যেনেকৈ দিছে তেনেকৈ কৈ আছোঁ। এই বস্তুটো সমৰ্থন কৰিব লাগিব বুলিয়েই কথা নহয় নহয়। অপজিশ্যনত থাকিও ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজটো লৈ আহিব পাৰি, নোৱাৰিনে? ছাপোৰ্ট কৰিলে কি প্ৰাইজ দিব নেকি? নিদিয়ে। অপজিশ্যনত থাকিও পাৰি, একেবাৰে কুকুৰে কাঁইট নোখোৱাকৈ গালি পাৰিও পুৰস্কাৰ আনিব পাৰি। কিন্তু গালি পাৰোঁতে সাৱধান, এই মাছৰ বেপাৰীজনী পোহাৰীজনীৰ নিচিনা গালি নাপাৰিবা। গালি পাৰোঁতেও খুব সাৱধান, নিৰ্বাচিত শব্দেৰে খুব সুন্দৰকৈ এনেকুৱাকৈ গালি পাৰিবা যাতে একেবাৰে বিন্ধি যায়গৈ মগজত আৰু মনত। এইখিনিকে ক'লোঁ। তাৰপিছত আৰু এটা মই কৈ থওঁ, কোনোবা এজনে ন্যায়াধীশ বুলি কৈছিলে। ন্যায়াধীশ, ইয়াত ক'ত ন্যায়াধীশ আছে? ডিফাৰেঞ্চিয়েট কৰিব পৰা নাই। জাজৰ নামটো উল্লেখেই কৰিব নালাগে। ন্যায়াধীশ মানে কি? কোৰ্টৰ জাজ। আৰু ইয়াত বহাসকল জাজ, দে আৰ নট জাজ অফ দ্য হাই কোৰ্ট এণ্ড দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট এণ্ড দ্য ছেশ্যন কোৰ্ট। গতিকে তেওঁলোক ন্যায়াধীশ নহয়। শব্দ কওঁতে বহুত সাৱধান হ'ব লাগে। আৰু মই এটা কথা কৈ, MCC মৰেল কোড এণ্ড কণ্ডাক্টৰ কথা কৈছে। এতিয়া মই ছাবজেক্টৰ ভিতৰলৈ নোসোমাওঁ যদি এই কথাটোৱে মোক বাৰে বাৰে বিন্ধিছে এইটো কাৰণে, চুক্তা হে বুলি কয় না হিন্দীত, সেইটোৱেই। MCC হ'লে মৰেল কোড এণ্ড কণ্ডাক্ট হ'লে দেশৰ বিকাশ নহ'ব। তাৰমানে কি ওৱান ডাইমেনশ্যনেল হৈ আছে নাই? ছাবজেক্টটোৱে যিটো কৈছে সেইটোকে কৈ আছোঁ। ঠিক আছে, বিকাশ নহ'ব, কিন্তু তাৰ লগতে যিটো ডাঙৰ এটা ঘটনা ঘটিব, ডাঙৰ ঘটনা ঘটিব। MCCত যদি মৰেল কোড অফ কণ্ডাক্ট যদি জাৰি নকৰে, চৰকাৰ বুলি নহয়, প্ৰাৰ্থীসকলে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰলোভন দিব, টকা দিব। আৰু আমাৰ এইটো আছেই, মই এইটো বুলি কৈছোঁ, মই নাম নকওঁ, এইটো বস্তু দিব, কম্বল দিব। আৰু মানুহখনে গৈ, আমাৰ দেশৰ কিমান শতাংশ অশিক্ষিত মানুহ, ধুমাধুম গৈ এই ভোটটো দি দিলে বা টিপি দিলে, ৰিজাল্টটো কি ওলাব মোক কোৱা? গতিকে MCC দিব লাগে নে নালাগে, সেইবোৰ বিষয়বস্তুলৈ নাযাওঁ, তেওঁলোক আছে। এইখিনি মোৰ ক'বলগীয়া। তাৰপিছত আকৌ এবাৰ ৰিকুৱেষ্ট কৰিম, যেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ পাৰ্লিয়ামেণ্ট বা ডিবেট হৈ থাকিব, সকলোৱে যেনে ৰুলছ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনবোৰ মানি চলে। মই বুজি পাইছোঁ 2 ঘণ্টা 3 ঘণ্টা বহি থকাটো বৰ সহজ কথা নহয়।
ময়ে দেখোন বহি আছোঁ বুঢ়া মানুহতে 65 65 বছৰীয়া বুঢ়া এজনে এই ডেকাবোৰে কিয় বহিব নোৱাৰে আৰু যদি যাব লাগে স্পিকাৰৰ পাৰ্মিশ্যন ল'ব লাগে এইখিনি কথা ক'বলৈ দিয়াৰ কাৰণে আৰু বহুত কথা আছে আমাৰ ইফালে ৰেডি হৈছে নাই ক'ব ন আমাৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া দুটামান স্পেচিয়েলি তেওঁ সেইটো কথা ক'ব তেওঁ যে সেই কম কথা কৈ কেনেকৈ প্ৰাইজটো লৈ আহিলে এইখন কানৈ কলেজতেই মই ডিবেট কৰিছিলোঁ এওঁলোকে প্ৰতীকক বোধ কৰোঁ চিনি নাপাব ইংলিছ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰতীক এই মিডিলতে চিনি পাব তেওঁ অসমত ইয়াত ইংলিছৰ আছিলে মই ইয়াতে পঢ়োঁতে আমি সেই সময়ত বহুত ডিবেট কৰিছিলোঁ মোৰ সেই দিনবোৰলৈ মনত পৰে আৰু যিহেতু আমি ডিবেটৰ এই ৰুলছ ৰেগুলেশ্যনবোৰ সদায় মানি চলিছিলোঁ মই ভাবোঁ তোমালোকো মানি চলা আৰু এইবোৰ কথা এইকাৰণেই কৈছোঁ যে ভৱিষ্যতে তোমালোকৰ মাজৰ পৰাই এজন ভাল সাংসদ পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ান যাতে ওলায় ভাল আমাৰ এছেম্বলিৰ বিধানসভাৰ সদস্য যাতে ওলায় সেইটোৱে কৈছোঁ কাৰণ ভাল লিডাৰ হ'বৰ কাৰণে এইটো বৰ ডাঙৰ কোৱালিটি মোৰ সৰু ঘটনা এটা মনত পৰিছে কৈ থৈ যাওঁ নাম চাম নকওঁ এই বিজেপি বুলি নহয় আৰু চৰকাৰ আহিল মোৰ খুব ভাল চিনাকি এজন MLA হ'ল খুব ভাল আৰু তেওঁ মোৰ ছাত্ৰৰ নিচিনা তেওঁ আহি পেলাই এদিন মোক ক'লে ক'ত কৈছে জানা তোমালোকৰ সেইখন বাৰাণ্ডাত নাম নকওঁ মানুহজনৰ এইখন বাৰাণ্ডাত এই যোগীৰাজ বসুৰ মূৰ্তিটোৰ সন্মুখত ছাৰ নক'ব আৰু 12 বজাই দিছে মই ক'লোঁ কি 12 বজাই দিছে একদম ৰগৰি দিছে শব্দটো চাবা ৰগৰি দিছে কি ৰগৰি দিছে আমাক একদম বহুৱাই লৈ ছিনিয়ৰ IS অফিচাৰবিলাকে আমাক ট্ৰেইনিং দিছে আৰু দিছে ইংৰাজীতে কথা কয় নহয় তেওঁলোকে মই ক'বতো তুমি নিজৰ ইংৰাজীটো ডেভেলপ কৰা নহয় ছাৰ সেইটো হ'ব কিন্তু বহি কিমান শুনিব আৰু মানে এছেম্বলিত কেনেকৈ কথা ক'ব লাগে এইটো ট্ৰেইনিং দি আছে অকল কথা কোৱাই নহয় যিটো কৰিব নোৱাৰিব 0 আৱাৰ্ছ কি বস্তু আমুকটো কি বস্তু পলিটিকেল ছায়েন্সৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনি বৰ ভাগ্যৱান যদিহে তেওঁলোকে শিকিব বিচাৰে বা ছাৰ বাইদেউ গতিকে সি মোক তেনেকৈ ক'লে মই বুলি কৈছোঁ মই তেওঁক ক'লোঁ হেৰা নহয় ছাৰ বৰ কষ্ট বুজিছেনে এতিয়া আৰু ভাল লাগে নেকি আৰু ষ্টুডেণ্টৰ নিচিনা বহি থাকিম এজন MLAৰ মুখৰ উক্তি দেই এতিয়াও আছে তেওঁ এতিয়াও ভাল পজিশ্যনতে আছে মই ক'লোঁ একো নাই দিয়া শিকা জীৱনটোৱে এইটো শিকি শেষ নহয় এইটোও শিকা আৰু তেতিয়াহে ভাল তুমি পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ান হ'ব পাৰিবা এইটো মনত পৰিলে গতিকে ইয়াত শিকি গ'লে সেইখিনি শিকিব নালাগে গতিকে তোমালোকে এতিয়াই শিকা আৰু যেতিয়া ভৱিষ্যতে MLA মিনিষ্টাৰ হ'বা তেতিয়া ভাল মিনিষ্টাৰ হ'বা মই তোমালোকৰ মাজৰ পৰা এজন ভাল নেতা বা ভাল লিডাৰ হোৱাটো কামনা কৰিছোঁ এইখিনিকে কৈ মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ এইখিনি কথা ক'বলৈ মোক সুযোগ সুবিধা দিয়াৰ বাবে আৰু ধন্যবাদ জনাইছোঁ তোমালোকৰ মাজত আজি বহি থাকি এইখন উপভোগ কৰিবলৈ সুবিধা দিয়াৰ বাবে থেংক ইউ ভেৰি মাছ This was really thought-provoking and inspiring words, right? So thank you, sir. Thank you for your wonderful words. I would now like to request Dr. Mridul Sharma sir to kindly speak a few words. ধন্যবাদ সংক্ৰান্তি মাননীয় সিনহা ছাৰ আজি কিছু সময় পূৰ্বলৈকে আমাৰ ইয়াত এই সদনত অধ্যক্ষতা কৰা ডক্টৰ উত্তম মোহন আৰু মোৰ ছাত্ৰ বন্ধু ৰণেন্দ্ৰ খাউণ্ড আৰু উপস্থিত মোৰ বন্ধুসকল আৰু খালী চকীখিনি সকলোকে সম্ভাষণ জনাইছোঁ আমাৰ আজিৰ এই সদনৰ আমাৰ গোটেই ব্যৱস্থাপনাটোৰ দুৰ্বলতাবিলাক ৰাতিপুৱা প্ৰথম আহিয়ে মই উপলব্ধি কৰিছিলোঁ আৰু শিৱনাথ চুতীয়াক সুধিছিলোঁ যে ক'ত কোন বহিব তাৰপিছতে যদিও প্ৰশ্নটো সুধিছোঁ তথাপিতো দেখিছোঁ যে আমাৰ যিহেতু ফিজিকেল ছেটআপটোৰ অসুবিধা আছে গতিকে হ'ব এনেকৈ এডজাষ্ট কৰিব লাগিব উপায় নাথাকে এতিয়া কথা হ'ল কি এই অনুষ্ঠানটো হৈছে এটা কম্পিটিশ্যন কিন্তু ছাৰে ইতিমধ্যে কৈ গ'ল যে কম্পিটিশ্যন তেতিয়ালৈকেহে যেতিয়ালৈকে অধ্যক্ষজন আহি নবহেহি অধ্যক্ষজন বহাৰ লগে লগে ই কিন্তু এছেম্বলি বা পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ কনভাৰ্ট হৈ গৈছে তাৰ পাছত কিন্তু মোৰ নাম অমুক মই অমুক কলেজৰ পৰা আহিছোঁ সেইখিনি দৰকাৰ নাই কাৰণ এজন পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ানে যেতিয়া এটা বিষয় দাঙি ধৰে এখন বিলৰ সপক্ষে বা বিপক্ষে তেওঁৰ মত প্ৰকাশ কৰিব খোজে
তাৰ কাৰণে তেওঁ সময় বুক কৰি থয় আগতীয়াকৈ সময় বুক কৰি থয় আৰু সেইমতে সময় দিয়ে অধ্যক্ষ মহোদয়ে সেই সময়খিনি কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰত্যেকজন পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ান আচলতে লাখ লাখজন মানুহৰ প্ৰতিনিধি সেই লাখজন বা হাজাৰজন মানুহৰ হৈ কথা ক'বলৈ তেওঁ 1, 2 বা 3 মিনিট সময়হে পায় সেই 3 মিনিট সময়টো কিন্তু খুব মূল্যৱান এতিয়া আজিৰ প্ৰতিযোগিতাত দেখিলোঁ কোনেও কাৰো ৰেফাৰেন্সত কথা কোৱা নাই অথচ প্ৰত্যেকেই একেখিনি কথাকে কৈ আছে কোনো এজনে কোৱা নাই যে মোৰ পূৰ্বৱৰ্তী বক্তাৰ এই কথাখিনি মই সমৰ্থন কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ কথাৰ লগতে মই এইখিনি কথা ক'ব খুজিছোঁ বা মোৰ পূৰ্বৱৰ্তী বক্তাৰ এই কথাখিনি মই বিৰোধ কৰিছোঁ আৰু বিৰোধ কৰাৰ যুক্তি হিচাপে মই এইখিনি কথা কৈছোঁ বিপৰীতে কি চলিছে মোৰ আগৰজনে যিখিনি কথা কৈ গ'ল পিছৰজনেও সেইখিনি কথা কৈ গৈছে কোনোবা এজনে কৈছে এটা অধ্যয়নত প্ৰকাশ পাইছে যে এটা অধ্যয়ন নচলে পাৰ্লিয়ামেণ্টত ক'ব লাগিব অধ্যক্ষ মহোদয় মোৰ হাতত তথ্য আছে এইটো অমুকে কৰা অমুক অধ্যয়নত অমুকত প্ৰকাশিত এই তথ্য মই আপোনাক প্ৰদান কৰিছোঁ এই তথ্য অনুসৰি মই এইখিনি কথা কৈছোঁ পাৰ্লিয়ামেণ্টলৈ আমি ছাৰে কৈ গ'ল পেপাৰ্ছ আনিব পাৰোঁ কিন্তু পেপাৰক আধাৰ কৰি মই কথা ক'লে নহ'ব মোৰ কথাৰ সমৰ্থনতহে মই পেপাৰ উলিয়াম যে এই প্ৰসংগটোৰ প্ৰমাণ মই লগত লৈ আহিছোঁ এয়া হৈছে অমুক গেজেটৰ তথ্য বা অমুক জাৰ্নেলৰ তথ্য এইখিনি মই অধ্যক্ষ মহোদয় আপোনাক মই প্ৰদান কৰিছোঁ কথাবোৰ তেনেকুৱা হয় আৰু এটা কথা হৈছে কি কেইবাজনো বক্তৃতা এনেকৈ দিছে যেন এখন পলিটিকেল সভাত ৰাইজক উত্তেজিত কৰিব লাগে বিষয়টোৰ সপক্ষত আবেগ ভাৰতবৰ্ষ এখন সৰ্ববৃহৎ ৰাষ্ট্ৰ এখন বৃহত্তম ৰাষ্ট্ৰ আৰে বৃহত্তম বা সৰ্ববৃহৎ পৃথিৱীত এখনেই আছে বৃহত্তম বা সৰ্ববৃহৎ হ'লে এখন হ'বই নোৱাৰে এখন বৃহৎ ৰাষ্ট্ৰ বা এখন ডাঙৰ ৰাষ্ট্ৰ বা এখন বহুত জটিলতা আছে এই কথাবিলাক ইয়াৰ ভূগোলৰ কথা নাহিল ভাৰতবৰ্ষৰ ভূগোলৰ কথা নাহিল কাৰো হেৰিয়াত দেশত একেবাৰতে ইলেকশ্যন হ'লে টকা পইচা ৰাহি হ'ব সময় সুবিধা ৰাহি হ'ব সেইবোৰ সকলো আহিল কিন্তু মানুহে পলিটিকেলি কি পাব সেই কথাটো কোনেও নক'লে এই যে সময়ত চৰকাৰ এখন ভাগি যায় আমি যে হঠাৎ আকৌ ইলেকশ্যন পাতিবলগীয়া হয় ইয়াৰ অৰ্থটো কি ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে পলিটিকেল স্বাধীনতা আমি একে সময়তে নিৰ্বাচন পাতিম তাৰ অৰ্থটো কি চৰকাৰ ভাগিব নোৱাৰিব তাৰ মানে দেশ বেলেগ এফালে গৈ আছে নেকি দেশৰ ৰাজনীতি গণতন্ত্ৰ বেলেগ এফালে গৈ আছে নেকি এই ধৰণৰ প্ৰশ্ন কিন্তু আজি কোনেও নুসুধিছে এটা বিষয় সকলোৱে যেনেধৰণে চিন্তা কৰে তেনেধৰণেই আজি গুচি গৈছে কথাটো কিন্তু তেনেকুৱা হ'ব নালাগিছিল পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ানৰ বাহাদুৰি ক'ত থাকে মই এটা কাহিনী কওঁ 1937ত যি ইলেকশ্যন হৈছিলে অসমত তেতিয়া আছিলে আসাম লেজিছলেটিভ কাউন্সিল যিসকল জিকিছিল তেওঁলোকক কোৱা হৈছিল MLC মেম্বাৰ অফ লেজিছলেটিভ কাউন্সিল তাত ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে 42 সিটত ইলেকশ্যন খেলিছিলে আৰু তেওঁলোকে 33 সিট জিকিছিলে টোটেল সিট আছিলে 108 108ৰ ভিতৰত 33 সিট জিকা নেশ্যনেল কংগ্ৰেছে কিন্তু চৰকাৰ পতা নাছিলে তেওঁলোক আছিল বিৰোধী পক্ষত বাকি সকলো দল মিলি পেলাই চৰকাৰ পাতিছিলে কংগ্ৰেছৰ লিডাৰ আছিলে গোপীনাথ বৰদলৈ সেই 33 জন সদস্য বিশিষ্ট কংগ্ৰেছৰ ফলৰ পৰা বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ পদৰ কাৰণে বসন্ত কুমাৰ দাসক উঠাইছিলে আৰু তোমালোকে বিশ্বাস কৰিবানে তথ্য আছে ইতিহাসত বসন্ত কুমাৰ দাসে 56টা ভোট পাই জিকিছিলে আৰু চৰকাৰী পক্ষৰ কেণ্ডিডেট আছিলে শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ কেৰামত আলীয়ে পাইছিলে মাত্ৰ 51টা ভোট 33 জন সদস্য বিশিষ্ট এটা দলৰ প্ৰাৰ্থীজনে 56টা ভোট পাইছিলে
আৰু উপাধ্যক্ষৰ ক্ষেত্ৰতো একেই কথা আছিলে এতিয়া মোৰ আজিৰ ডিবেটটোৰ পিছত এই কথাটো কিয় মনত পৰিলে এজন নে দুজনেহে আজি বিষয়টোৰ বিৰুদ্ধে ক'লে কওঁতে বিষয়টোৰ বিৰুদ্ধেও নহয় বিষয়টোৰ এই বিলখনৰ কি দুৰ্বলতা থাকিব পাৰে এই সম্পৰ্কত ক'লে কিন্তু যেতিয়া অধ্যক্ষ মহোদয়ে ক'লে যে বিলখনৰ সপক্ষে কোনে ভোট দিব বিপক্ষে কোনে ভোট দিব সপক্ষে ভোট দিয়া সকলে হাত দাঙকচোন তেতিয়া কিন্তু হাত কেৱল 3খন মানহে দাং খালে তাৰ মানে ৰাজনৈতিকভাৱে আমি আজি ভণ্ডামি কৰিলো মই বিলখনৰ সমৰ্থনতে ক'লো কিন্তু বিলখন মই আসলতে সমৰ্থন কৰা নাছিলো এই কথাবিলাক কিন্তু আমি পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ান সকলে কেনেকৈ কি কৰি আছে আমি সাধাৰণ মানুহ হিচাপে লক্ষ্য কৰি থাকো আজিও তোমালোক পাৰ্লিয়ামেণ্টেৰিয়ান হিচাপে কি কৰিছিলা আমি সাধাৰণ মানুহ হিচাপে লক্ষ্য কৰি আছিলো আৰু সেই লক্ষ্য কৰাৰ সেই পৰ্যবেক্ষণৰ ফলটো এই মুহূৰ্তত তোমালোকক জনাই দিব খুজিছো আৰু যি নহওক তোমালোকৰ মংগল হওক আৰু পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্তিয়েই শেষ কথা নহয় কিন্তু পুৰস্কাৰ ঢেৰ পালো মনতে নাই এতিয়া গতিকে পুৰস্কাৰ প্ৰাপ্তি শেষ কথা নহয় কিন্তু হাউ টু স্পীক বিফোৰ দ্য হাউচ সেইটো কিন্তু খুব ডাঙৰ কথা সেই কথাখিনি আমি দৈনন্দিন জীৱনতো ব্যৱহাৰ কৰিবলগীয়া থাকে আমাৰ সাধাৰণতে মেল মিটিং এখনত কথা ক'ব নজনা মানুহেৰেই আমাৰ দেশখন ভৰা তাৰ মাজতো যাতে তোমালোকৰ মাজৰ পৰা জনা মানুহ ওলাই সেই উদ্দেশ্যে এনেকুৱা আয়োজনবিলাক কৰা হয় আৰু এই এনেকুৱা আয়োজনবিলাকত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহি আমি নিশ্চিতভাৱে কিবা নহয় কিবা কথা শিকো আৰু আশা কৰিছো আজিৰ এইখিনিয়ে তোমালোককো এনৰিচ কৰিব থ্যাংক ইউ Thank you, sir, for your really inspiring words. So moving on, I would like to request our judges and our honorable speaker to kindly put some light on the result, if it is ready. Okay, sure. So a small announcement that after the result, you'll be provided with the lunch, and also according to the guidelines provided by the ministry, you will receive a certain amount of TA. So kindly take the TA and then you can leave for the students, okay? Okay. So after the result is out, those students who have been selected will kindly put forward their credentials to Sivanath sir, and that will be used for your prize. I think so. Right. Okay, for the state level participation. I'm sorry. Thank you. তোমালোকে যিকেইজন বিজয়ী হ'বা তেওঁলোকে মোক ডিটেইলছখিনি দিব লাগিব ইয়াৰ পাছত তোমালোকে ষ্টেট লেভেলৰ কাৰণে পাৰ্টিচিপেশ্যন কৰিবলৈ যাব লাগিব সেইকাৰণে মিনিষ্ট্ৰী ফালৰ পৰা মই লিষ্টখন ছাবমিট কৰিব লাগিব আৰু লগতে তোমালোকৰ বেংকৰ ডিটেইলছ অহা যোৱা খৰচ থকা মেলা গোটেইখিনি সুবিধা কৰি দিব আৰু সেইটো তাত তোমালোকক টিএ যিটো হ'ব সেইটো কেছ নহয় তেওঁলোকে একাউণ্ট পে' কৰিব সেইটো কাৰণে ডিটেইলছখিনি লাগিব দেই ৰিজাল্টটো পোৱাৰ পাছত যিসকল বিজয়ী হ'বা লগালগ নাযাবাগৈ নহ'লে আমাৰ হাতত কণ্টেক্ট কৰা কোনো অপশ্যন নাথাকে নমস্কাৰ DHSK মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত আজি ইউথ পাৰ্লিমেণ্টৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ মহোদয় আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ৰঞ্জিত সিনহা ছাৰ মোৰ শিক্ষাগুৰু মৃদুল শৰ্মা ছাৰ প্ৰমুখ্য কৰি আজিৰ উদ্যোক্তাসকল আৰু উপস্থিত প্ৰতিযোগীসকল পোনপ্ৰথমে মই অৱশ্যে সমূহ প্ৰতিযোগীক অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ কিয়নো প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ৰ যি তেওঁলোকৰ বাছনি হৈছিল সেই বাছনিৰ পাছতহে আচলতে 150 এনে প্ৰতিযোগীক
তেওঁলোকে নিৰ্বাচন কৰি আজিৰ এই প্ৰতিযোগিতালৈ নিমন্ত্ৰণ জনোৱা হৈছিল সেয়েহে প্ৰাৰম্ভিক পৰ্যায়ত তেওঁলোকে উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ বাবে মই পোনপ্ৰথমে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ ইতিমধ্যে সন্মানীয় সিনহা ছাৰ আৰু মৃদুল শৰ্মা ছাৰে গোটেই কথাখিনি স্পষ্টকৈ ক'লে বিভিন্ন সংসদীয় নিয়ম হয়তো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আজি যিসকল প্ৰতিযোগী তেওঁলোকে ক'ৰবাত নহ'লে ক'ৰবাত তেওঁলোকে সেইখিনি মানি চলাত পাৰক হোৱা নাই আৰু সেয়েহে সেইখিনি মই পুনৰাবৃত্তি কৰিব বিচৰা নাই কেৱল মাত্ৰ দুটামান কথা মই উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ ছাৰে উল্লেখ কৰাৰ পাছতো আচলতে সময়ৰ কথাটো মই এটা কথা তাৰ আগতে জানিব বিচাৰিছোঁ কিমানজনে আজিৰ যিখিনি কম্পিটিশ্যন মই স্পষ্টকৈ কম্পিটিশ্যনৰ কথালৈ আহোঁ যিহেতু মই আজি ৰিজাল্ট ঘোষণা কৰিবলৈ আহিছোঁ আমি যেতিয়া ইয়াত নিজৰ বক্তৃতা আগবঢ়াবলৈ আহিছোঁ নিশ্চয়তে এখন বিধেয়ক উত্থাপন হৈছে বিধেয়কৰ সপক্ষে বা বিপক্ষে আমাৰ এক পক্ষ লৈ পেলাই আমি নিজৰ দাবী বা আমাৰ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আহিছোঁ সেইটো এটা দিশ কিন্তু পেৰেলেলি আমি এক প্ৰতিযোগিতাটো আজি অৱতীৰ্ণ হৈছোঁ আমি এক কম্পিটিশ্যনত পাৰ্টিচিপেট কৰিছোঁ আৰু কম্পিটিশ্যনত যেতিয়া আমি পাৰ্টিচিপেট কৰিবলৈ যাওঁ ক'ত আমি কেনেধৰণে স্ক'ৰ আছে কিমান মাৰ্কছ ক'ত আমি পাম কিমানজনে আচলতে চাইছিলা মই সেইটোৱে জানিব বিচাৰিছোঁ কাৰেণ্টলি হাত দাঙিবা নেকি আমাৰ মাজত উপস্থিত কম্পিটিটৰসকলে কিমানজনে চাইছিলা যে ক'ত আমি কিমান স্ক'ৰ পাম কোনো চোৱা নাই কিমানজনে কাৰেণ্টলি হাত দাঙিলে অকণমান স্পষ্টকৈ দাঙিবা একদম চিধাকৈ অনলি 3 কিন্তু সেইটো হয়তো ক'ৰবাত নহ'লে ক'ৰবাত স্পষ্টকৈ প্ৰকাশ পাই আছে বুজি পাইছেনে মই কালি শিৱনাথ চুতীয়াৰ লগতো আলোচনা কৰিছিলোঁ যে এইখিনি আমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই আমি বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতাত আমি যেতিয়া যাওঁ ছাৰসকলে আমি তাত বহে আমাৰ জ্যেষ্ঠসকলক ছাৰক আমি সদায় আমি ছাৰৰ মই প্ৰত্যক্ষ ডাইৰেক্ট ষ্টুডেণ্ট নাছিলোঁ কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা আচলতে ষ্টুডেণ্ট হিচাপে আমি এই শিক্ষা অনুষ্ঠানত নাম ভৰ্তি কৰিছোঁ বা পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া আমি শিক্ষকতাৰ লগত জড়িত হৈছোঁ সদায় ছাৰক আমি আগত ৰাখি এজ ৰোল মডেল হিচাপে আগবাঢ়িছোঁ আৰু বিভিন্ন সময়ত আমি আলোচনাও কৰোঁ আমি তেনেধৰণৰ প্ৰিপেৰেশ্যন নিজৰ মাজতো লাগিব কিন্তু ঘৰত ধৰিব পাৰিছানে আমি কেতিয়াবা কিছুমান প্ৰতিযোগিতাত হয়তো তাত গৈ পেলাই বিচাৰকে সেইখিনি প্ৰস্তুত কৰি ল'বলগীয়া হয় কিন্তু এই প্ৰতিযোগিতাত আচলতে সেইটো হোৱা নাই ঘৰত ধৰিব পাৰিছানে যে 100 মাৰ্কছৰ ভিতৰত আমি ক'ত কেনেধৰণে কিহৰ বেচিছত আমি মাৰ্কছ দিব লাগিব সেই কথাখিনি অলৰেডি আগতে দি থোৱা আছে সেই তিনিজনে যে চালে তেওঁলোকে ক'ত চাইছিলে তোমালোকে গ্ৰুপত দিয়া আছিলে তেওঁ যেতিয়া গ্ৰুপত দিলে তোমালোকৰ তাত শ্বেয়াৰ কৰিছিলে ছাৰ সেই গ্ৰুপত যেতিয়া দিছিলে নিশ্চয়তে সেই কথাখিনি স্পষ্টকৈ এই মিনিষ্ট্ৰী অফ ইউথ এফেয়াৰ্ছ এণ্ড স্পৰ্টছে তেওঁলোকে ডাইৰেকশ্যন দি থৈছে কথা ধৰিব পাৰিছানে তো সেইকাৰণে কম্পিটিশ্যনত যাওঁতে ক'ত কেনেধৰণে ক'ত ফ'কাছ দি ক'ত মাৰ্কছ স্ক'ৰ কৰিব পৰা যায় সেই কথাখিনিও ক'ৰবাত নহ'লে ক'ৰবাত সেই প্ৰিপেৰেশ্যনটো আমাৰ ফালৰ পৰা প্ৰয়োজন হ'ব কিন্তু অ'কে তো সেইকাৰণে এটা জেগাত মই কিয় ক'বলগীয়া হ'ল খুব সুন্দৰভাৱে গোটেই কথাখিনি নিজৰ যুক্তি প্ৰদৰ্শন কৰাৰ পাছতো দুজনমান প্ৰতিযোগী কিন্তু এই টাইম মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত উইথ ফেক্ট এণ্ড ফিগাৰ খুব সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে গোটেই কথাখিনি উপস্থাপন কৰিছিল কিন্তু টাইম মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু তেওঁলোক দুৰ্বল 3 মিনিট সময় দিলে 3 মিনিট সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ কথাখিনি ইমান সুন্দৰকৈ আগবাঢ়ি গৈছিল হয়তো আৰু 2 মিনিটমান পোৱা হ'লে আৰু খুব সুন্দৰভাৱে কথাখিনি তেওঁলোকে সামৰিব পাৰিলেহেঁতেন কিন্তু সেই সুন্দৰভাৱে কোৱা কথাখিনি তেওঁলোকে আচলতে খুব খৰাকৈ সামৰি দিবলগীয়া হ'ল কেৱল মাত্ৰ টাইম মেনেজমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে মনোযোগ দিয়া নাছিল এই যে 3 মিনিট সময় সেই 3 মিনিট সময় হয়তো বহুতে গমেই পোৱা নাছিল চাগে মেবি গম পাইছিল বা তেওঁলোকে প্ৰেক্টিছ কৰা নাছিল যে 3 মিনিট সময়ত তেওঁলোকে শেষ কৰিব লাগিব পাৰিব নাই সেইটো প্ৰেক্টিছ কিন্তু আগতে লাগিব তো মই স্পষ্টকৈ কৈছোঁ মই কম্পিটিশ্যনৰ দিশৰ পৰা সেই কথাখিনিয়ে ক'ব বিচাৰিছিলোঁ টাইম মেনেজমেণ্টটো খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এছপেক্ট মই খুব সুন্দৰ বক্তা তেওঁলোকে খুব সুন্দৰভাৱে উপস্থাপন কৰিছিল তাত অলপ তেওঁলোকৰ নিগেটিভ এছপেক্ট কিছুমান আমি দেখা পাইছোঁ আৰু বাকীখিনি কথা স্পষ্টকৈ ছাৰে ক'লে আৰু ক'ৰবাত নহ'লে ক'ৰবাত ভোটাৰ টাৰ্ণ আউটৰ কথাটো হয়তো মেক্সিমামৰ ক্ষেত্ৰতে মিছ হৈছে আমি ফিনান্সিয়েল এছপেক্টৰ কথা কৈছোঁ আমি সময়ৰ কথা কৈছোঁ কিন্তু ভোটাৰ টাৰ্ণ আউট যিটো কাৰণ 5 বাৰ যদি নিৰ্বাচন আমাৰ দেখোঁ যে আমি আজিৰ দিনত এনেকুৱা নহয় যে আমি কেৱল নিজৰ ঘৰৰ ওচৰত থাকিয়ে আমি চাকৰি কৰি আছোঁ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আমি চাকৰি কৰিবলৈ যাওঁ কিন্তু যেতিয়া আমি লোকসভা তাত ইলেকশ্যন ভোট দিবলগীয়া হয় কেতিয়াবা এনেধৰণৰ চিটুৱেশ্যন হয় আমি কেতিয়াবা হয়তো তাত এনৰোল কৰা নাই আমি পুনৰ নিজৰ জেগাত গৈ পেলাই ভোট দিবলৈ আমি তাত যাওঁ আৰু সেইকাৰণে বহুত মানুহে নিজৰ জেগাত ভোট দিবলৈ নাহে একচুৱেলি অৰ্ডিনেৰী ৰেচিডেণ্টত তোমাৰ ভোটাৰ হিচাপে এনৰোল কৰিব পৰা যায় অৰ্ডিনেৰী ৰেচিডেণ্ট এণ্ডো বুজায় যে নিশাটো তুমি য'ত কটালা তোমাৰ তাতে এনৰোল কৰিব পাৰিবা কিন্তু বিভিন্নজনে আচলতে আগ নেবাঢ়ে প্ৰক্ৰিয়াটোত নিজৰ ঘৰৰ জেগাত ভোট দিবলৈ তেওঁলোকে ইচ্ছা প্ৰকাশ কৰে কিন্তু ঘূৰি নাযায় ভোট দিবৰ কাৰণে যাৰ কাৰণে ভোটাৰ টাৰ্ণ আউট আচলতে যথেষ্ট কমি যায় কিন্তু হয়তো ক'ৰবাত নহ'লে ক'ৰবাত এনেধৰণৰ ওৱান নেশ্যন গোটেই এটা ভোটিং প্ৰক্ৰিয়া হ'লে একেলগতে গোটেইখিনি হ'লে তেওঁলোকে এবাৰে যাব বিভিন্ন যে লেভেলৰ যি ইলেকশ্যনত ভোট দিব লাগে একেবাৰতে দি থৈ গুচি আহিব সেই কথাখিনি কিন্তু কাৰো ফালৰ পৰা মোৰ দৃষ্টিত কোনোৱে সেইটো উত্থাপন নকৰিলে আৰু যি কি নহওক মই আৰু ইনডেপথ নাযাওঁ মই কেৱল মাত্ৰ নিজৰ ক'বলগীয়াখিনি দুআষাৰ ক'লোঁ এতিয়া ঘোষণা কৰিব বিচাৰিছোঁ 5জন প্ৰতিযোগীৰ নাম
যিসকলে আমাৰ চাৰিওজন বিচাৰক তেওঁলোকৰ মাৰ্কিংখিনি এভাৰেজ লৈ পেলাই আমি এই সিদ্ধান্তত আহিছোঁ। নামকেইটা মই ঘোষণা কৰি দিম। নম্বৰটো আমি অৱশ্যে ইয়াত নোট কৰা নাই, চিৰিয়েল নম্বৰটো আছে ডেফিনেটলি তেওঁলোকে গম পাব। মই নাম 5টা ঘোষণা কৰি দিম। হয় ছাৰ। অংগনা মহন্ত কাইণ্ডলি। অ'কে। ৰাজকমল ফুকন, বিৰাজ বল্লভ গগৈ, শিল্পী ফুকন, সৌৰভজ্যোতি দাস। সকলোকে অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ, যিহেতু তেওঁলোকে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ চাগে যি প্ৰতিযোগিতা আছে তাত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যাব। 26 তাৰিখে আছে, তাত তেওঁলোকে অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ যাব। আৰু পুনৰবাৰ সকলোকে অভিনন্দন আৰু ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি ইয়াকে কৈ সামৰণি মাৰিছোঁ। ধন্যবাদ। Okay, so as we have come to the end of today's two-day Viksit Bharat Youth Parliamentary session. So first of all, I would like to thank our principal sir for giving us this opportunity to hold this particular competition. And then I would like to thank our Honorable Deputy Speaker sir present here, Dr. Uttam Mohan, for his presence. And next, I would like to thank Dr. Ranjit Sinha sir for sparing his valuable time and giving us his valuable advice. I would like to thank Mr. Ranindra Khaun sir for his presence. I would also like to thank Dr. Mridul Kharma sir for his valuable feedback and his presence, and also to the Ministry of Youth Affairs and Sports Equipment of India for providing us with this opportunity to conduct such a session. Overall, thank you to all the participants for your presence and your talks, and also to all the staff who had been working on this two-day session. So thank you all. লগতে NSSৰ প্ৰগ্ৰাম অফিচাৰ ছাৰক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। শিৱনাথ চুতীয়াক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। কাকুল আৰু এই দাদা আছে কালিৰ পৰা 2 দিন ধৰি, দুয়োকে ধন্যবাদ কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু এই 2 দিনে এই মাইক্ৰফোনটো লৈ আমাক যথেষ্ট সেৱা আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে আমাৰ সংক্ৰান্তিক আমি ধন্যবাদ শলাগ সকলো জনাইছোঁ। Thank you, sir. So lunch will be provided, students. Kindly take the lunch and then you can take the TA also and then go. We will gather here for a group photo. Sir.